లైవ్ నా ఇప్పుడు మనకు లైవ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. వీలైతే మేడం ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోమని సార్. మేడం గారు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోలేదు. ఒకసారి మేడం మేడం మాట్లాడండి. మేడం మీ ఒకసారి మీ సిస్టమ్ దగ్గర ఏమైనా కంట్రోల్స్ చూడండి మేడం, ఏమైనా అయినాయేమో. అవును నేను చూసాను మీరు స్కైప్ లో చూసాను నేను యాక్చువల్గా. జగదీష్ సార్ ఇదంతా లైవ్ లో వెళ్తుంది, అదర్వైజ్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి సార్ ప్రజెంటేషన్. సార్ జగదీష్ సార్ మీరు స్టార్ట్ చేసేయండి మీది. ఇన్ ద మీన్ టైం మనం చెక్ చేసుకుందాం మేడం. ఒకసారి సార్ ఒకసారి స్ట్రీమింగ్ ఆపుతారా 2 minutes సార్? మీరు స్టార్ట్ చేయండి సార్, మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. నేను పీపీటీ తీసుకోలేదు సార్ మేడం దగ్గర నుంచి, మేడం దగ్గరే ఉంది. దట్స్ వై వి ఆర్ ఆస్కింగ్ టు సెండ్ త్రూ ఈమెయిల్ సార్. 2 రోజుల నుండి అడుగుతున్నాను మీరు. ఓకే ఒకసారి మేడం మళ్ళీ మ్యూట్ అయింది, ఒకసారి చూడరా. ఒకసారి లైవ్ ఆపండి సార్ వీలైతే. రామంజనేయులు సార్, శ్రీనివాసరెడ్డి సార్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మరి లైవ్ ఆపమంటాడు సార్, లైవ్ ఆపమంటున్నాడు సార్. మరి స్లైడ్ వేసేయండి సార్, అది స్లైడ్ వేస్తే అయిపోతుంది. స్లైడ్ వేయండి. ఓకే వేస్తున్నా. ఓకే సాగర్ సార్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆపేయండి. సాగర్ సార్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆపేయండి. రామంజనేయులు సార్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆపేయండి. భూమయ్య సార్. సార్ హలో భూమయ్య సార్. భూమయ్య సార్, భూమయ్య సార్. శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్, విద్యాసాగర్ సార్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆపేయండి. ఆగింది. మన ఒకసారి ఇంద్రవేణి మేడం రెస్పాండ్. శ్రీనివాస్ సార్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఆపేసినాము. ఇప్పుడు ఇంద్రవేణి మేడం ను మెయిల్ లో పెట్టమను. ఇది వస్తుంది, జూమ్ లో ఆల్రెడీ వస్తుంది. ఆపేసాను. ఇప్పుడు వస్తుందా సార్? కెన్ యు హియర్ మీ? ఇప్పుడు జూమ్ లో వస్తుంది చూడండి. ఏబుల్ టు హియర్ యు, వి ఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ యు. ఓకే ఓకే జూమ్ లో లైవ్ అవుతుంది, స్టార్ట్ చేయమనండి క్లాస్. yes sir. Madam you can start please. Madam share. Sir please change me to host. Sir change చేయండి మేడం, ప్రెజెంటర్ కి చేంజ్ చేయండి సార్. It's sharing. మాట్లాడండి మేడం. Yeah, can you see my screen sir?
Yes, Yes. yes, yes, yes. Yes, yes. Okay. Full screen. Yeah. Okay. Now it's working now. సార్ Yeah. సాగర్ చేశారు ఒక్కసారి Okay, చూడండి it's సార్. fine. It's fine. Yeah. Please go సాగర్ ahead. నువ్వే సాగర్ నువ్వేం చేయకిగా. Okay, sir. So thank you. Sorry, there is a issue with systems. Okay, today we'll have a session on social engineering techniques and నా mobile దగ్గర నుండి security. వస్తుంది లైవ్. జూమ్ నుండి వస్తుంది. అది Yeah, today we'll have a session on social engineering and mobile security topics. So basically, social engineering is an act where it influences people to take actions which they may or may not be interested actually, but they are being forced to share their personal details and all. Through social engineering, the attacks are performed to target to take your personal data mostly. So usually fraudsters trick people in by playing with emotions of the persons. Generally, desire to please. Like they'll say that they are your boss. They wanted to figure out some problem and all these things. They try to take trust by acting as a friend, being a close friend of you. They try to say that they may blackmail sometimes by just collecting some piece of information through some other means. So there are various aspects or various reasons behind performing a social engineering attack. So generally, it's more of a information security's weakest link. Social engineering is a information security's weakest link. It's known to be. So these are some of the most famous social engineering attacks. Famous in the sense they are mostly occurring day to day. Every day we get all these attacks being seen across in our emails and messages. The only thing is how we react to these attacks is what is important. So if we are acting smart, we are trying to be cautious, we can be safe from these social engineering attacks. So majorly, these are some attacks which we will discuss today, and then we will focus on how we can safely or securely use the mobile devices. So as you can see, a phishing attack, it uses emails that appear to come from legitimate sources. Generally, phishing, they create fake websites which look like original website, and they try to send it to you through emails, through SMS kind of a things. This is called as a phishing attack. Similarly, phishing is something still related to the phone calls. Attackers try to make phone calls to trick people, to trick the victims. Victim in the sense the person whoever is facing the problem. So they try to trick by doing a phone call and saying that they are a representative from a bank organization, from an online shopping organization, something like that. They try to represent themselves to be some organization with whom you are mostly related to sometimes. That will create more trust. And so we believe them and we try to give them more information. Similarly, smishing. It's a kind of social engineering attack which happens through SMS. We receive links, the way we receive emails with fake links. Similarly, in smishing, we receive SMS with fake links of fake websites or fake phone materials. Similarly, spear phishing is another type of attack, which is mostly related to targeting a person individually. So in phishing generally attacks come in a bulk, like they send a phishing email to a bulk of users as a group. It depends on whoever responds to them, they try to target them. Whereas a spear phishing is a type of attack where they target a person individually. So if you see the email that is coming in phishing emails, if they are trying to address you with your name, they are trying to address you with your organization, it means they are targeting a particular person over there. So that's known as a spear phishing. And baiting is another type of, again, a social engineering attack where attackers try to trap people by setting up fake USB drives. Some malware being inserted into drives and they try to distribute them at a cheaper cost, or we may land up into picking up the fake USB drives and all these things. So these are some attacks. Let us now see in detail about a few of these and understand how we can make ourselves secure so that these we won't be vulnerable to these attacks. As I said, mainly phishing attack. It's related to nowadays email, SMS, WhatsApp message. Through all of these means, the online criminals are trying to send us fake website links. And the motive behind that is through these fake websites, they want to collect our usernames, our passwords,
our credit card details, or it can be our internet banking details, anything. So the main motive is they give us a link. When we open the link, we feel that to be an original site, and we land up in entering all those details, whatever the web page is asking us. So that is the phishing attack. So if you see here, this is a simple example, certain known examples which we come across regularly in our systems. So phishing email. Generally, phishing email, this is how it appears. For us, it seems to be an original. They incorporate the banners, names, and all very clearly, that they are to show that they are the genuine emails. And this email, if you see, it's from an income tax department. It is saying that dear valued customer. See, as soon as you see the dear valued customer, it means that they do not know your name. First thing is, income tax department know all the details of us. They know the names, they know everything. So this is one thing that we have to look for. Then, okay, so okay, I think I will shift the language to Telugu so that it is easily reachable. సో మనకి ఫిషింగ్ ఈమెయిల్స్కి ఏం జరుగుతుందంటే, ఇలాంటి ఈమెయిల్స్లో డియర్ వాల్యూడ్ కస్టమర్ అని వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మన పేరు రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే, ఈ ఈమెయిల్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్కి పంపిస్తున్నారు అని. దెన్ ఇక్కడ నాకు రిఫండ్ వస్తుంది ఇంత అమౌంట్, మీరు డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయండి ఈ లింక్లోని అనే చెప్తుంది ఈమెయిల్. సో ఈ మెయిల్లో నేను ఈ లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఏం జరుగుతుంది, ఈ లింక్ క్లిక్ చేయగానే ఈ పర్టికులర్ పేజ్కి తీసుకెళ్తుందని ఒక వెబ్సైట్. సో ఈ వెబ్సైట్ చూసారంటే ఇది కంప్లీట్గా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనే సైట్ లాగా కనిపిస్తుంది మనకి. ఒరిజినల్ సైట్ ఎలా ఉంటుందో అలా మనకి సేమ్ వెబ్సైట్ చూడగానే అదే లోగో, అదే కలర్స్, అదే డిజైన్లో ఉంటుంది. సో దీనినే ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ అంటారు. అంటే ఒరిజినల్ సైట్ లాగా మనకు అనిపిస్తుంది. సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే నన్ను ఇలాంటి లింక్ పేజ్కి తీసుకెళ్ళింది. ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేశానంటే నా బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాంక్ ఏదైనా సరే ఐ కెన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇది నన్ను ఫర్దర్గా నా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇస్తే అది నాకు రిఫండ్ ఇస్తానని చెప్తుంది. దట్ ఇస్ వాట్ ఆ మెయిల్లో కంటెంట్. అది నేను ఇక్కడ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్కి వాళ్ళు నాకు రిఫండ్ ఇస్తారంట. సో మనం ఇలాంటి ఈమెయిల్స్ని చూడగానే కొంచెం మనం ఒక నిమిషం ఆలోచించాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర మన తాలూకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, మన పేరు ఉంటుంది, మన బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు రిఫండ్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మనకి రిఫండ్ చేయొచ్చు. ఇలా మన అకౌంట్ ఒక ఫామ్ ఫిల్ చేయమనడం, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అడగడం అనేది అవసరం లేదు. సో మనం ఇలాంటి రాగానే ఒక నిమిషం ఏదైనా సరే ఆలోచించుకొని ఈ ఈమెయిల్ కరెక్టా రాంగా, ఈ లింక్ క్లిక్ చేయొచ్చా లేదా నేను అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది. దీనికంటే ముందు మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వెబ్సైట్ ఇలా ఉండేది, గ్రీన్ అండ్ సాఫ్రన్ కలర్డ్ డిజైన్. అప్పట్లో కూడా ఫిషింగ్ ఈమెయిల్ ఇలాంటి ఈమెయిలే వచ్చి ఇలా లింక్ క్లిక్ చేయగానే అది నన్ను ఇలాంటి ఒక పర్టికులర్ పేజ్కి తీసుకెళ్ళింది. ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే దీంట్లో మనకి కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్ అడుగుతుంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతుంది, అన్ని డీటెయిల్స్ నా పర్సనల్ అడిగి, అండ్ కిందకి వచ్చి చూస్తే లాస్ట్లోని ఇక్కడ మనకి బ్యాంక్ నేమ్, మన కార్డ్ నంబర్, కార్డ్ ఎక్స్పైరేషన్ డేట్స్, సివివి, ఏటీఎం పిన్ నెంబర్, మన కార్డుకి సంబంధించి, మన బ్యాంక్కి సంబంధించి అన్ని డీటెయిల్స్ వీళ్ళు అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, నేను ఇందాక చెప్పిందే, ఈ సైట్కి, ఈ ఆర్గనైజేషన్కి ఆల్రెడీ మన డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ దగ్గర. సో ఇలాంటివి వస్తున్నప్పుడు ఈ లింకులు ఇలాంటి పేజెస్లో మన డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయమనంటే మనం ఒక నిమిషం ఆలోచించుకుని చూడాలి. అండ్ అన్ఫార్చునేట్గా అనుకోకుండా చాలామంది ఈ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దీని ద్వారా వాళ్ళ పిన్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనం ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ ఏదైనా వెబ్సైట్ లింక్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయగానే అసలు ఆ సైట్ కరెక్టా రాంగా అనేది ఆలోచించుకుని అప్పుడే మనం ప్రొసీడ్ అవ్వడం అనేది ఎప్పుడైనా సరే కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫిషింగ్ సైట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనే కాదు, బ్యాంకుకి సంబంధించి, షాపింగ్కి సంబంధించి కూడా చాలా ఇలాంటివి ఫేక్ వెబ్సైట్స్ వస్తున్నాయి. ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఎస్బీఐ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్. మీరు చూసారంటే సైట్ మొత్తం ఒరిజినల్గానే ఉంది. కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, నేను చూపిస్తున్న ప్రతి ఒక్క పేజ్లోని కూడా మనకి ఈ పైన ఏ వెబ్సైట్ అయినా యాక్సెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏంటి, పైన వెబ్ అడ్రస్లోని మనం టైప్ చేస్తాం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ department.gov.in, e-filing.gov.in, ఎస్బీఐ ఆన్లైన్ కోడింగ్ అని వాళ్ళ వెబ్ అడ్రస్ టైప్ చేస్తాం. ఆ ప్లేస్లో కనుక మీరు చూస్తే ఇక్కడ అలాంటి నేమ్ లేదు, ఇది వేరే పేరు ఉంది. ఆ వెబ్ అడ్రస్ ద్వారానే మనం ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఇది
ఒరిజినల్ సైట్ కాదేమో అనే విషయం మనం గమనించుకోవాలి. ఇక్కడ ఎస్బీఐ సైట్ కూడా చూస్తే మీరు చూడండి, ఇదొక లింక్ csctrater.com కింద sbi.html అనే పేజ్ ఉంది. అంటే ఈ సింగిల్ పేజ్ అలా డిజైన్ చేశారు చూడడానికి, కానీ దీని వెబ్ అడ్రస్ మాత్రం వేరేదో ఉంది. సో ఇదొక ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ అన్నమాట. మనం వీటిని ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకుని మనం చెప్పుకోగలగాలి, వెదర్ అయితే ఫిషింగ్ వెబ్సైటా అనేది చూసుకుని మనం అందులో డీటెయిల్స్ ఫర్దర్గా ఇవ్వడం అనేది ఆలోచించాల్సిన విషయం. సిమిలర్లీ ఎవరైనా ఇప్పుడు పార్టిసిపెంట్స్ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళలో ఈ సైట్ అనేది ఒరిజినల్ ఎస్బీఐ లాగిన్ పేజా కాదా అనేది ఎవరైనా చూసి చెప్పగలరా? ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది నేను పైన వెబ్ అడ్రస్ కావాలనే తీసేసాను. ఈ పేజ్ చూడగానే మీరు ఎవరైనా ఇది ఒరిజినల్ కాదా అనేది చెప్పగలరా? కాదు మేడం. ఎందుకని కాదు? ఎందుకనంటే మనకి ఇక్కడ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్, ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ అడుగుతుంది. ఒరిజినల్ గా ఎస్బీఐ సైట్ ఏదైనా తీసుకుంటే, బ్యాంక్ సైట్ తీసుకుంటే మీకు ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ మీకు ఫస్ట్ లాగిన్ పేజ్ లో ఎక్కడ అడగదు. సిమిలర్లీ మన ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్, మన ఈమెయిల్ అడ్రస్ తాలూకా పాస్వర్డ్ ఇక్కడ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనకి. ఇలాంటివన్నీ అడుగుతుంది అంటే ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఆలోచించాలి ఇది కరెక్టా రాంగా అనేది. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వెబ్సైట్స్ మనకి ఎలా వస్తాయి? నేను ఫస్ట్ చూపించినట్లుగా ఒక ఈమెయిల్ ద్వారా రావచ్చు. ఈమెయిల్లో ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి మీకు ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తాను, నేను ఫ్రీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాను అని మీకు మెయిల్ రావచ్చు. సో మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఎస్బీఐ సైట్ లో లాగిన్ అవ్వండి, ఇమీడియట్ గా యాక్సెస్ చేయడానికి ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి అని అంటారు. మనం ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే మనం ఈ పేజ్కి రావచ్చు. క్రెడిట్ కార్డ్ ఎక్కడ మిస్ అయిపోతామేమో విత్ గుడ్ అమౌంట్, మంచి అమౌంట్ 1 lakh లిమిట్ తోటి దేనితో క్రెడిట్ కార్డ్ ఎక్కడ మిస్ అవుతానో అని కంగారులోని మనం ఒకవేళ ఇలాంటి ఫామ్ ని ఫిల్ చేసాము అంటే విదిన్ సెకండ్స్ లో మనం మన పాస్వర్డ్స్, మన బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్, ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్, ఐ థింక్ ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ట్రాన్సాక్షన్ పాస్వర్డ్. మనం ఎక్కువ అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే ఈ పాస్వర్డ్ ద్వారానే మనం చేయగలం. సో ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్, మన ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇలాంటివన్నీ మనం ఇచ్చేస్తాం. సో ఎప్పుడైనా సరే లింక్స్ వస్తున్నప్పుడు ఒక నిమిషం ఆలోచించి అది క్లిక్ చేయాలా వద్దా అని చూసుకోండి. సైట్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు అది అడుగుతున్న డీటెయిల్స్ ఎంతవరకు కరెక్ట్, అది నేను ఇవ్వాలా వద్దా అనేది మనం ఆలోచించి చూసుకోవాలి. సో ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ అనేవి ఇలా మనకి చూడగానే సేమ్ సైట్, ఒరిజినల్ సైట్ లాగానే ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త వహించి ఆ అడ్రస్ అవన్నీ కూడా సరిగ్గా చూసుకోవాలి. సో ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా ఈ పైన బ్రౌజర్స్ లోని వెబ్ అడ్రస్ మనం ఎక్కడైతే టైప్ చేస్తామో అడ్రస్ ని అక్కడ చూడాలి. అక్కడ కనుక ఇలాంటి నంబర్స్ అంటే ఐపీ అడ్రస్ లాంటివి ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా అది ఒరిజినల్ సైట్ అయితే కాదు. ఒరిజినల్ సైట్ కి ఎప్పుడైనా సరే మనకి కరెక్ట్ డొమైన్ నేమ్ incometaxindia.gov.in, sbiionline.in అని అలాంటి లింక్ నేమ్ ఉంటుంది, కానీ ఐపీ అడ్రస్ తో కానీ లేకపోతే వేరే ఏదైనా పేరుతో ఉండి // పక్కన బ్యాంక్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా అది ఫేక్ వెబ్సైట్ అనేది అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోగలగాలి. ఈ విధంగా మనం ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ అవునా కాదా అనేది మనం వెరిఫై చేసుకుని అప్పుడే ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. ఎలాంటి సైట్ లోనైనా సరే ప్రొఫైల్ పాస్వర్డ్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఇస్తున్నామంటే మనం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ కి సంబంధించి ఈ రోజుల్లో మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ చాలా ఎక్కువగా వాడుతున్నాం. ఏది చాలా వరకు మన బ్యాంకింగ్ సంబంధించి ఏంటి, షాపింగ్ సంబంధించి అన్ని మనం ఫోన్స్ లోనే చేస్తాం. కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని చేయడం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. సో మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతున్నప్పుడు ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ లోని బ్రౌజర్, ఫోన్ స్క్రీన్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది మనకి. దాంట్లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తే బ్రౌజర్ లో పైన వచ్చిన వెబ్ అడ్రస్ మనకి కంప్యూటర్ లో కనిపించినంత క్లియర్ గా అసలు కనిపించదు. ఇప్పుడు ఈ సైట్ చూసారు, మీది స్క్రీన్ షాట్ ఉంది కదా, ఇది మొబైల్లో స్క్రీన్ షాట్. ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్ తాలూకా వెబ్ అడ్రస్ ఏంటి అనేది మనం ఎలా చెప్పగలం? మొబైల్స్ లో మనకు అసలు వెబ్ అడ్రస్ క్లియర్ గా కనిపించదు. ఫస్ట్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తుంది, తర్వాత అంతా హైడ్ అంటే ఆ స్క్రీన్ స్పేస్ సరిపోక అది హైడ్ అవుతుంది మనకి. సో మొబైల్స్ లోని మనకి అడ్రస్ క్లియర్ గా కనపడదు. కాబట్టి మొబైల్స్ లో యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఫిషింగ్ వెబ్సైటా కాదా అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి అడ్రస్ కనబడకపోవటం వల్ల అది ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మొబైల్స్ లో యాక్సెస్ చేసినప్పుడు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. ఇది కనుక మీరు చూసుంటే ఇది లాస్ట్ టైం జనవరిలో రిపబ్లిక్ డే టైంలోనే అమెజాన్ బిగ్ సేల్ వచ్చింది కదా, ఆ టైంలోనే వచ్చిన SMS ద్వారా ఓపెన్ చేయగలిగింది అనమాట. దాంట్లో మనకి ఇలా amazon-o-sale.tech అనే లింక్ ద్వారా ఈ సైట్ అనేది పోస్ట్ అయ్యింది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు చాలా చీప్ గా ఐఫోన్స్ వస్తున్నాయి. 3,999 కి ఐఫోన్స్ ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ మనం ఇది గ్రేట్ సేల్ అనుకుని నిజంగానే అది క్లిక్ చేసి కొనుంటే కనుక 3,999 కాదు, మన అకౌంట్ లో ఉన్న డబ్బులన్నీ కూడా పోతాయి. సో మొబైల్స్ లో
వాడుతున్నప్పుడైనా సిస్టమ్స్ లో వాడుతున్నప్పుడైనా సరే ఏ సైట్ యాక్సెస్ చేస్తున్నా అది ఒరిజినల్ కాదా అనేది ఖచ్చితంగా మనం ఆ యూఆర్ఎల్ అంటే అడ్రస్ లో చూసి అది ఒరిజినల్ కాదా అనేది చెక్ చేసుకుని ప్రొసీడ్ అవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అది మనం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ప్రతిసారి మనకి నేమ్స్ అవే ఉంటాయని ఏం లేదు. ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి నేమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ gmail.com ఉంది ఫస్ట్ది. gmail.com లో GMAI తర్వాత ఉన్నది ఎల్ కాదు, అది 1, కానీ ఎల్ అలా కనపడే ఉంటుంది. అంటే నేను ఎలా అయితే వెబ్సైట్ అనేది మనకి ఫేక్ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తారు అంటున్నారో, ఈవెన్ వెబ్ అడ్రస్ కూడా మనకి అది ఒరిజినల్ లా కనపడేలాగా ఓని 0 తోటి, ఎల్ని 1 తోటి, బిని 6 తోటి ఇలాంటి వాటితో చేంజ్ చేసి కూడా వెబ్ అడ్రస్ ని రిజిస్టర్ చేసుకుని దాని ద్వారా కూడా ఫేక్ సైట్స్ ని హోస్ట్ చేస్తున్నారు చాలా మంది. కాబట్టి వెబ్ అడ్రస్ చూసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అది వెరిఫై చేసి అది ఒరిజినల్ లా కాదా అనేది చూసుకుని మనం ప్రొసీడ్ అవడం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైన విషయం. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇవన్నీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్. జీమెయిల్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో బి అనేది 6 తో రీప్లేస్ అయ్యింది. అలానే బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఓ అనేది 0 తో రీప్లేస్ అయ్యింది. సో ఇలా ఫేక్ డొమైన్స్ క్రియేట్ చేసి కొంతమంది సైట్స్ ని హోస్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే కింద చూసారంటే చూడండి, ఇందులో డొమైన్ నేమ్ nic.in కి బదులు nic.ni ఉంది. మనం ఏం చేస్తాం, చాలా సార్లు ఫస్ట్ నుంచి చదువుకునే ఓకే ఇది ఈసీఐ వెబ్సైట్ కరెక్టే అని ప్రొసీడ్ అయిపోతాం. electrolsearching.in కరెక్టే అనుకుంటాం. కానీ ఒరిజినల్ సైట్ ఏంటి, electrolsearch.in ఒరిజినల్, searching.in అనేది ఫేక్ అయిపోయింది. సో మనం ఏ సైట్ వాడుతున్నా సరే చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ సైట్ నిజంగా ఆ ఒరిజినల్ సైట్ తాలూకా వెబ్ అడ్రస్సా కాదా అనేది మనం 1కి 10 సార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. యూఆర్ఎల్ లో ఏముంది, అడ్రస్ లోని ఐపీ అడ్రస్ ఉందా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఏమైనా ఉందా ఎక్కడైనా, అలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకుని ప్రొసీడ్ అవ్వడం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైన విషయం. లేదంటే ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ ద్వారా మనీ లూస్ అయిన వాళ్ళు, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ లూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి మనకి అలాంటివి. కాబట్టి ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ మీద చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మనం. సో ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఏంటంటే మనం చాలా మంది అడుగుండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి మేము యాక్సెస్ చేసేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి. మనం యాక్సెస్ చేసి కంటెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేము. ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పేజ్ ఎప్పుడైనా చూసారా మీ సిస్టమ్స్ లోని? జనరల్ గా ఈ బ్రౌజర్ లో ఈ ఎర్రర్ అనేది బ్రౌజర్ టు బ్రౌజర్ మారుతుంది. నేను చూపిస్తుంది ఇది క్రోమ్ బ్రౌజర్ లోని. ఇదేంటంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఇలాంటి పేజ్ చూసారు అంటే బ్రౌజర్ మిమ్మల్ని ఆపుతుంది ఒక సైట్ యాక్సెస్ చేయడానికి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా బ్రౌజర్ చెప్తున్న మాట వినాలి. ఏంటంటే ఈ సైట్స్ ఏవైతే ఫేక్ వెబ్సైట్స్ ఉంటున్నాయి, ఇప్పుడు మనం ఇందాక మొబైల్ నుంచి Amazon-o సేల్ అని యాక్సెస్ చేశాను కదా, అదే వెబ్సైట్ ని నేను సిస్టమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు నాకు ఇలాంటి ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, నా బ్రౌజర్ కనుక అప్ టు డేట్ ఉంది అంటే లేటెస్ట్ బ్రౌజర్ అయితే మనకి జనరల్ గా లేటెస్ట్ బ్రౌజర్స్ లోని ఇలా బ్రౌజర్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఇది ఫేక్ సైట్ అని చెప్పి. సో అది ఫేక్ సైట్ అని మనం చెప్తున్నప్పుడు మనం అది మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేసుకుని లేదు నా రిస్క్ నేను తీసుకుంటాను ప్రొసీడ్ అవుతానని వెళ్లకుండా బెటర్ మనం అది క్లోజ్ చేసేసేయాలి. సో లేటెస్ట్ బ్రౌజర్స్ వాడటం వల్ల ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదైనా పరధ్యానంలో ఉన్నా సరే బ్రౌజర్ మనల్ని ఆ సైట్ ని యాక్సెస్ చేయకుండా ఆపుతుంది. మొబైల్స్ లో అవ్వచ్చు, సిస్టమ్స్ లో అవ్వచ్చు, లేటెస్ట్ బ్రౌజర్స్ వాడటం వల్ల అదొక అడ్వాంటేజ్. సో ఫిషింగ్ సైట్స్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే 2 ముఖ్యమైన టిప్స్. ఒకటి, వెబ్ అడ్రస్ ని కరెక్ట్ గా చూసుకోండి, ఏముంది యూఆర్ఎల్ అనేది, అప్పుడే ప్రొసీడ్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లేటెస్ట్ బ్రౌజర్స్ వాడితే కనుక మొబైల్స్ లో కానీ సిస్టమ్స్ లో కానీ మనకి ఎప్పుడు కూడా కరెక్ట్ ఆ బ్రౌజర్స్ మనకి కొన్నిసార్లు ఆపుతాయి. బట్ 100% నేను చెప్పాను, ఎందుకంటే బ్రౌజర్స్ కూడా ఈ డేటాబేస్ ని అప్డేట్ చేసుకోవడం కొంచెం టైం పట్టొచ్చు ఒక్కొక్కసారి. కాబట్టి ఫస్ట్ టిప్ అయితే 100% ఫాలో అవ్వాలి. బ్రౌజర్ చూసుకుంటుందిలే అనే దీంతో కూడా మనం వదిలేయకూడదు. అడ్రస్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది మనం ఇండివిజువల్ గా కూడా వెరిఫై చేసుకోవాలి. సో చాలా మందికి ఇంకొక అలవాటు ఏముంటుందంటే ఏదైనా సైట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు గూగుల్కి వెళ్తాం. గూగుల్కి వెళ్ళి అక్కడ టైప్ చేస్తారు నా బ్యాంక్ పేరు, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అనేది. అక్కడి నుంచి మనం ఒరిజినల్ లింక్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంటాం. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం ఫేక్ వెబ్సైట్స్ కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. అది మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్కువ మనీ పే చేసి దానిని ఆ రిజల్ట్ లోని పైన రావడానికి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనీ పే చేసే రిజల్ట్ లో పైన రావడానికి అలాంటివి కూడా చేస్తున్నారు. సో దాని ద్వారా సెర్చ్ ఇంజిన్స్ నుంచి కూడా మనం ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్కి వెళ్ళొచ్చు, ఈమెయిల్స్ ద్వారానే కాకుండా. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ నేను లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ అనేది గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తున్నాను. సో సెర్చ్ చేసినప్పుడు చూస్తే మీరు ఇలా రిజల్ట్ రాగానే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఆ ఫస్ట్ కనిపిస్తున్న లింక్ ఏదైతే ఉందో
లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ అని కనిపిస్తున్నా కదా, ఇమీడియట్ గా అది క్లిక్ చేసేస్తాం మనం. బట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఏ సెర్చ్ ఇంజిన్ అయినా సరే ఆ పేరుతో పాటు పేరు కిందనే దాని తాలూకా అడ్రస్ ఏంటి, వెబ్ అడ్రస్ ఏంటి అనేది కూడా చెప్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ లింక్ చూస్తే కనుక moneycontrol.com అని ఉంది. అదే నేను థర్డ్ లింక్ లో చూస్తే కనుక కరెక్ట్ గా ఈ లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ తాలూకా డొమైన్ ఉంది ఇక్కడ, lvbankonline.in. కానీ అలవాటు ప్రకారం చాలా మంది ఏం చేస్తారు, ఇలా సెర్చ్ ఇంజిన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ లో ఏదో ఇస్తుందో అదే క్లిక్ చేసి దాని నుంచి యాక్సెస్ చేసేస్తారు. అది ఒక్కొక్కసారి ఏమవ్వచ్చు, మనం ఫేక్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా బ్యాంక్ వెబ్సైట్ కానీ ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్స్ బ్యాంకింగ్ కానీ షాపింగ్ కానీ చేస్తున్నామంటే బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటి, మనం ఆ అడ్రస్ ని మనం టైప్ చేసుకుని బ్రౌజర్లో క్లిక్ యాక్సెస్ చేయడం బెటర్. ఇక్కడేమో లింక్స్ నుంచి కాపీ చేసి లింక్స్ నుంచి క్లిక్ చేసుకుని వెళ్ళిన దానికంటే నాకు బ్యాంక్ పేరు తెలుసు అనుకోండి, sbi'online.in అని టైప్ చేసి అప్పుడు ఒరిజినల్ సైట్ యాక్సెస్ వస్తుంది మనకి. అలా యాక్సెస్ అవ్వడం అనేది మంచి అలవాటు. లేదు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అంటే ఇలా సెర్చ్ ఇంజిన్ తెలిసి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇక్కడ వస్తున్న ఇలా పేరుతో కాకుండా పేరు కింద పైన ఉండే లింక్ ని అబ్జర్వ్ చేసి దాని నుంచి లింక్ క్లిక్ చేసుకుని కరెక్ట్ లింక్ ఏదైనా మీకు తెలుసో అది క్లిక్ చేసి వెళ్ళటం అనేది కరెక్ట్ మంచి అలవాటు, రాదర్ దాన్ గోయింగ్ విత్ ఇలాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లింక్స్ ఉండేదానికంటే. సో సర్చ్ ఇంజిన్స్ ద్వారా సర్చ్ చేసినప్పుడు కూడా మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ మనకి రావడానికి చాలా రకాలుగా రావచ్చు. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఈమెయిల్స్ వస్తున్నప్పుడు ఏదైనా మెసేజ్ వస్తున్నప్పుడు కానీ సిస్టంలోనే యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు లింక్ మీద క్లిక్ చేయకుండానే అది మనల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అనేది మనం చెప్పగలం. లైక్ ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ షాట్ మీరు చూస్తే కనుక ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న స్క్రీన్ షాట్, దీంట్లో ఇక్కడ వస్తున్న స్క్రీన్ షాట్ లోని ఇక్కడ ఇదొక మెయిల్. ఈ మెయిల్లో ఏమవుతుంది, డిస్కౌంట్ ఇన్ మొబైల్స్ అనేది కనిపిస్తుంది నాకు. సో నాకు నేను మొబైల్స్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది కదా అని ఇమీడియట్ గా నేను ఈ లింక్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, నన్ను ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. సో మీరు లింక్ క్లిక్ చేయక ముందు జస్ట్ మీ మౌస్ ని ఆ క్లిక్ హియర్ అనే దాని మీద పెడితే మీ బ్రౌజర్స్ లోని కింద బాటమ్ లెఫ్ట్ లోని ఆ లింక్ మనల్ని ఏ అడ్రస్ కి తీసుకెళ్తుంది అనేది చూపిస్తుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే మనం మౌస్ ఓవర్ చేసినప్పుడు లింక్ అనేది టార్గెట్ అడ్రస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది మనకి బ్రౌజర్ లోని కొన్ని బ్రౌజర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కొన్ని బ్రౌజర్ రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది, బట్ డెఫినెట్లీ మనకు కనిపిస్తుంది. సో అది చూసుకుని ఆ అడ్రస్ కరెక్టా రాంగ్ అనేది మనం కొంచెం ఆలోచించుకుని క్లిక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి మీరు. ఈమెయిల్ ఏమో మనకి మొబైల్స్ మీద డిస్కౌంట్ గురించి మాట్లాడుతుంది, బట్ లింక్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది, జాబ్ అలర్ట్స్ కి తీసుకెళ్తుంది. అంటే ఏంటి, ఈ జాబ్ అలర్ట్స్ సైట్ అనేది ఫేక్ అవ్వచ్చు, రిలేషన్ లేకుండా ఉందంటే ఇంకేదో నాకు ఆశ చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో మనం లింక్స్ క్లిక్ చేసే ముందు ఒకవేళ నిజంగా మీరు క్లిక్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఒకసారి మౌస్ దాని మీద పెట్టి అది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అనేది చూడొచ్చు. అలానే ఇక్కడ ఇదే స్క్రీన్ లోని లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూడండి, ఇది నేను ఒక చిన్న HTML రాశాను. ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది క్లిక్ హియర్ టు యాక్సెస్ SBI ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అని నాకు ఒక మెయిల్ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అందులో నాకు ఇలా లింక్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ లింక్ sbi'online.com మీద కనుక మౌస్ మూవ్ చేస్తే కింద బాటమ్ లోని లెఫ్ట్ సైడ్ లో నాకు అది ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో కనిపిస్తుంది చూడండి, https://sbi'online.in కి తీసుకెళ్తుంది. అందులో SBI ఆన్లైన్ లో 0తో రిప్లేస్ అయ్యింది. అంటే ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే మనకి కనిపిస్తున్నది ఒకటి వెళ్ళేది ఒకటి అవ్వచ్చు. కనిపిస్తున్నది కరెక్ట్ అడ్రస్సే, కానీ నేను మౌస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది నాకు రాంగ్ అడ్రస్ కి తీసుకెళ్ళచ్చు. సో అందుకనే ఏ లింక్ అయినా సరే క్లిక్ చేసే ముందు ఖచ్చితంగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మౌస్ ని ఆ లింక్ మీదకి తీసుకువెళ్ళి ఒకసారి దాని టార్గెట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది చూసుకొని తర్వాత క్లిక్ చేయడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడైనా సరే. చాలాసార్లు ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ బాగా పడకుండా ఉండాలంటే మీరు లింక్ కాపీ చేసి వాడండి అంటారు. సో అది ఎందుకు చెప్తారంటే ఇప్పుడు ఈ SBI'online.com అనేది మీకు తెలిసిన జెన్యూన్ సైట్. సో ఇందులో క్లిక్ చేయకుండా దీనిని మీరు కాపీ పేస్ట్ చేశారనుకోండి, అది మిమ్మల్ని SBI'online.comకి తీసుకెళ్తుంది. అదే మీరు క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది, ఈ SBI'online.in ఎక్కడైతే కింద నేను బాటమ్ లెఫ్ట్ లో చూపిస్తున్నాను టార్గెట్, అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది. సో మనం ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఇన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి. లింక్స్ మీద క్లిక్ చేయకూడదు, లింక్ మీద క్లిక్ చేసే ముందు అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది చూసుకోవాలి. కుదిరినంత వరకు మాక్సిమం మనం వెబ్ అడ్రస్ ని URL లో టైప్ చేయడానికి ట్రై చేయడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్. అండ్ సర్చ్ ఇంజిన్స్ ద్వారా వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనం చూసుకొని క్లిక్ చేసుకోవాలి. సో ఇవి కొన్ని టిప్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి
నెవర్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీ లింక్స్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయమే, ఏ లింక్ మీద కూడా క్లిక్ చేయకండి. ఇంపార్టెంట్ వెబ్సైట్స్ ని సెర్చ్ ఇంజిన్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేయకపోవడమే మంచిది. ఒకవేళ అది ఇంపార్టెంట్ వెబ్సైట్ అయితే మీరు ఆ వెబ్ అడ్రస్ ని URL లో టైప్ చేసి ప్రొసీడ్ అవడం అనేది ఎప్పుడైనా బెస్ట్ ఆప్షన్. అలానే వెబ్ అడ్రస్ ని కూడా మాన్యువల్ గా టైప్ చేయడం కానీ కాపీ కానీ చేయండి. లింక్ క్లిక్కింగ్ కంటే బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే అది. సో ఫిషింగ్ గురించి మనం కొంచెం ఇప్పుడు అవగాహన వచ్చింది కాబట్టి ఒక చిన్న క్విజ్ పెట్టుకుందాము. సో మేబీ ప్రాబబ్లీ కొంతమంది చాట్ లో ఉన్నారో లేకపోతే యూట్యూబ్ దీంట్లో ఉన్నారో. సో ఇదొక సింపుల్ స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాను నేను. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఫిషింగ్ వెబ్సైటా రియల్ వెబ్సైటా అనేది మీరు చెప్పగలగాలి. యా, సో క్వశ్చన్, ఈ సైట్ అనేది ఫిషింగ్ సైటా రియల్ సైటా మీరు చెప్పగలరా, అది ఫిషింగ్ రియల్ అనేది. మీ ఆన్సర్ అనేది మీరు మీ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. సో బేసికల్ గా ఇది మనకి ఫిషింగ్. ఎందుకని ఫిషింగ్ వెబ్సైట్? మెయిల్ కంటెంట్ చూస్తే మీరు యాహూ వెబ్సైట్ కంటెంట్ చూస్తే యాహూ మెయిల్ ఈస్ అప్గ్రేడింగ్ అంటుంది. అంటే యాహూ వాళ్ళ ఈమెయిల్ ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు అనే విషయం చెప్తున్నాడు. జనరల్ గా అలాంటి విషయం మనకి ఎక్కడ ఉండాలి ఉంటే యాహూ వాళ్ళ వెబ్సైట్ లో ఉండాలి. కానీ ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? గూగుల్ డాక్స్ లోకి వెళ్తుంది. అంటే ఎవరో దీనిని కావాలని యాహూ మెయిల్ రిలేటెడ్ గా ఒక ఫిషింగ్ అంటే ఒక పేజ్ ని ఎక్సెల్ షీట్ లో డిజైన్ చేసి ఆ ఎక్సెల్ షీట్ ని గూగుల్ డాక్స్ లో పెట్టి ఆ లింక్ ని అందరికీ షేర్ చేస్తున్నారు. సో గూగుల్ అనే లింక్ చూడగానే కూడా చాలా మంది ఇది జెన్యూనే అని అనుకుంటారు. కానీ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి, యాహూ మెయిల్ అప్గ్రేడ్ గురించి గూగుల్ ఎందుకు మాట్లాడుతుంది? డెఫినెట్లీ మాట్లాడదు. అండ్ అదొక స్ప్రెడ్ షీట్, అంటే ఎవరో ఒక డాక్యుమెంట్ అందులో పెట్టి డిజైన్ చేసి మనల్ని ఫూల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఇది ఫిషింగ్ అనడానికి 3 కారణాలు ఉన్నాయి ఈ స్క్రీన్ లో మనకి. ఒకటి, వెబ్ అడ్రస్, రిలేషన్ లేని వెబ్ అడ్రస్, యాహూకి సంబంధించిన వెబ్ అడ్రస్ కాదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఫిషింగ్. రెండోది, కింద ఉన్న మ్యాటర్లోని గ్రామర్ అనేది సరిగ్గా లేదు. జనరల్ గా ఆర్గనైజేషన్స్ ఇలాంటి యాహూ, గూగుల్, బ్యాంక్స్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎప్పుడు గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ చేయవు. గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నాయంటే వాళ్ళు ఐదర్ కాపీ పేస్ట్ అయినా చేసి ఉండాలి కంటెంట్, లేదా హడావిడిలోని ఏదన్నా టైప్ చేసి ఉండొచ్చు. సో గ్రామటికల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తున్నా, పువర్ గ్రామర్ కనిపిస్తున్నా సరే మనం ఆలోచించాలి ఆ సైట్ జెన్యూన్ అయి ఉండదు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్కేర్ టాక్టిక్స్. చాలా మంది ఏమంటారంటే మీరు కనుక ఇప్పుడు ఇది అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోతే మీ అకౌంట్ డిలీట్ చేయబడుతుంది, యాహూ అకౌంట్. అంటే వాళ్ళు మనల్ని భయపెడుతున్నారు, మీరు ఇంక ముందు యాహూని వాడలేరు అని చెప్పి. అలా భయపెడుతున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి? మనం భయపడకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నిజమా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇదొక ఎగ్జాంపుల్, ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలాగా అనేది. సిమిలర్లీ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఇది ఫిషింగ్ వెబ్సైటా కాదా? ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ చూస్తే మీరు ఇది ఫిషింగా కాదా అనేది మీరు ఎవరైనా చెప్పగలరా? రియల్ మేడం. ఇది ఫిషింగ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ జెన్యూన్ రియల్ సైట్. ఎందుకంటే డొమైన్ కరెక్ట్ గా ఉంది, వెబ్ అడ్రస్ కరెక్ట్ గా ఉంది, HTTPS కరెక్ట్ గా ఉంది, ఫేస్బుక్ పేజ్ అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇది రియల్ సైట్. అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది ఫిషింగా కాదా ఎవరైనా చెప్పగలరా మనకి? ఫిషింగ్ మేడం. సో ఇది ఫిషింగ్ కాదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది ఫిషింగ్. ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా ట్విట్టర్ URL అనేది కరెక్ట్ గా లేదు, twitter.com అని లేదు మనకి. twitter.com తర్వాత ఇంకా చాలా మ్యాటర్ ఉంది. అంటే ఈ URL అనేది ఫేక్ URL అయి ఉండొచ్చు, అది మనం ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సిన విషయం. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కింద ఇంకొక మెసేజ్ వస్తుంది, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ ట్విట్టర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫోన్ క్లిక్ హియర్ టు సైన్ అప్ ఆన్ ది వెబ్. అంటే ఓల్డ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ట్విట్టర్ లోనే ఇలా వస్తుంది, ఎందుకంటే ఫోన్ లోని ట్విట్టర్ తాలూకా యాప్ లేదు అప్పట్లో. అప్పుడు ఏంటంటే ట్విట్టర్ యాప్ లేదు కాబట్టి మీరు ఫోన్ లో సరిగ్గా చూడలేరు, సిస్టమ్ లో నుంచి వాడండి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇలాంటి మెసేజెస్ ద్వారా ఇది ఓల్డ్ సైట్ అండ్ ఫేక్ సైట్ అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం. ఈ విధంగా ఫిషింగ్ వెబ్సైటా రియల్ వెబ్సైటా అనేది ఆలోచించుకొని మనం వెరిఫై చేసిన తర్వాతనే డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి.
చూడగానే మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చాము అంటే మన పాస్వర్డ్స్ హ్యాక్ అయిపోయినట్లే. సో మన అంతటి మనమే వెళ్ళి పాస్వర్డ్స్ మనం వాళ్ళకి ఇస్తున్నట్లు అర్థం వస్తుంది. సో ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ అంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలానే నెక్స్ట్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్ ఏంటి అంటే ఫిషింగ్ ఆర్ స్మిషింగ్. ఇవి రెండు కూడా ఫోన్ కాల్స్ సంబంధించింది, అందుకని నేను ఒకటే సెక్షన్ లో చూపిస్తున్నాను. సో ఇది ఫోన్ కాల్ ద్వారా ఫోన్స్ కి సంబంధించినవి రెండు కూడా. సో ఫోన్ కాల్ ద్వారా మనకు ఫోన్ చేసి నేను బ్యాంక్ ఆఫీసర్ని లేదా షాపింగ్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అని మనకి ఫోన్ చేసి చెప్పి మన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అడుగుతారు. అవన్నీ కూడా ఫేక్ కాల్స్. జనరల్ గా మనల్ని నమ్మించడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనం రీసెంట్ గా చేసిన ట్రాన్సాక్షన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షాపింగ్ తీసుకోండి, మీరు రీసెంట్ గా చేసిన ఆన్లైన్ షాపింగ్ లింక్స్ ని లేదా షాపింగ్ చేసిన ఐటెం గురించి రిఫర్ చేస్తూ వాళ్ళు మనకి యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. డీటెయిల్స్ అడిగి ఈ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ అయితే కనుక మీరు మీ డీటెయిల్స్ మాకు రీకన్ఫర్మ్ చేయండి అని మెల్లిగా కన్వర్జేషన్ లోకి దించుతూ దే స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ మీకు ఈ షిప్మెంట్ మీకు ఇమీడియట్ గా కావాలంటే మీరు ఇంత అమౌంట్ పే చేస్తే షిప్మెంట్ తొందరగా వస్తుంది. ఇలాంటివన్నీ ట్రాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. సో ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా ఏవైనా వచ్చి మనకి పాస్వర్డ్స్ కానీ డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నారంటే మనం ఇమీడియట్ గా అలాంటి కాల్ని డిస్కనెక్ట్ చేయాలి, లేదా వాళ్ళని తిరిగి ప్రశ్నించండి. మీరు ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు, మీకు నా డీటెయిల్స్ ఎలా వచ్చినాయని మీరు తిరిగి ప్రశ్నిస్తే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు కాల్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తారు. లేదు మీకు వాళ్ళ కాల్ నిజమేనేమో అని డౌట్ ఉంది అంటే అప్పుడు కూడా డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ మీరు ఆ కాల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను మీకు చెప్తున్నారు. సో మీ బ్యాంక్ ఫోన్ నెంబర్ మీకు తెలుసు. ఇమీడియట్ గా మీరు మీ బ్యాంక్ కి ఫోన్ చేసి ఇలా నాకు ఒక కాల్ వచ్చింది, వాళ్ళు నాకు ఇలా కార్డ్ ఆఫర్ చేస్తున్నారో, లేకపోతే నా డీటెయిల్స్ పోయినాయి అను, లేకపోతే నా డీటెయిల్స్ ని ఇప్పుడు రీసెర్చ్ చేయాలి అను, ఇలా చెప్తున్నారు, ఇది కరెక్టా అనేది మీరు ఫోన్ చేసి బ్యాంక్ మాట్లాడితే మీరు బ్యాంక్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది జెన్యూన్ కాల్. మీకు వస్తున్న కాల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి అది జెన్యూన్ అవ్వచ్చు, ఫేక్ అవ్వచ్చు. జనరల్ గా జెన్యూన్ కాల్స్ లో ఎవరు కూడా మనల్ని మన సెన్సిటివ్ డీటెయిల్స్ ఎస్పెషల్లీ బ్యాంక్స్ కానీ ఎవరైనా సరే పాస్వర్డ్స్, కార్డ్ డీటెయిల్స్ లాంటివి అడగరు. కాబట్టి ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మీరు పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కూడా ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు, అది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను కింద చిన్న టెక్స్ట్ లో రాసాను, యూ మే ల్యాండ్ అప్ కాలింగ్ ఫిషింగ్ నెంబర్ త్రూ సర్చ్ ఇంజిన్స్. అంటే ఏంటంటే ఈ మధ్య మనం చాలా సార్లు మనకి ఏదైనా అవసరం పడినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, గూగుల్ సర్చ్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ నేమ్ టైప్ చేస్తున్నాం. ఇమీడియట్ గా మనకి సర్చ్ ఇంజిన్ లో వచ్చిన రిజల్ట్ బట్టి అక్కడ ఒక ఫోన్ నెంబర్ వస్తుంది, మనం కాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఈ అటాకర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఫ్రాడ్స్టర్స్ వాళ్ళ ఫిషింగ్ ఫోన్ నెంబర్స్ ని కూడా వాళ్ళు సర్చ్ ఇంజిన్స్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పెట్టి వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా ఇస్తున్నారు. అంటే ఏంటి, మనం కాల్ చేసిన ఫిషింగ్ యూజర్ కి కాల్ వెళ్ళేలాగా పెడుతున్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి సెర్చ్ ఇంజిన్స్ లో వెతికి మీరు ఫోన్ కాల్స్ చేసినప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆ నంబర్ జెన్యూన్ అనుకుని వాళ్ళు ఏదైనా అడిగితే కనుక ఇమీడియట్ గా మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేయకండి. అలా కాల్ చేసినప్పుడు కూడా మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని గోప్యంగా ఉంచుకొని అన్ని ఇమీడియట్ గా షేర్ చేయకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి మనం. లేదంటే ఫిషింగ్ కాల్స్ ద్వారా మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అయితే మన సిస్టమ్స్ ని వెబ్సైట్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నారో మొబైల్స్ నుంచి కూడా అలానే తీసుకుంటున్నారు. ఓటీపీస్ కూడా అడుగుతున్నారు కొంతమంది ఫోన్స్ చేసి. ఎవరికి ఎలాంటి జెన్యూన్ సైట్ అయినా సరే మనల్ని ఓటీపీ కానీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ ఎవరు అడగరు. కాబట్టి మనం అది గుర్తుపెట్టుకునే ఫోన్ కాల్స్ లోని జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. అలానే స్మిషింగ్ అనేది నేను చెప్పినట్లుగా ఫోన్ కాల్ ద్వారానే ఫోన్ ద్వారా జరుగుతుంది, కానీ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ పర్టికులర్ ఎస్ఎంఎస్ లో యూజర్ ని కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నారు. నా పేరుతోటి వాళ్ళు చెప్తున్నారు రోలెక్స్ వాచ్లు డిస్కౌంట్ లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి అని. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే రోలెక్స్ వాచెస్ నా కోసం డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నట్టుగా ఆ మెసేజ్ ఉంది. ఆ మెసేజ్ క్లిక్ ఆ పర్టికులర్ లింక్ కనుక మనం యాక్సెస్ చేస్తే అది నన్ను ఇక్కడికి తీసుకెళ్తుంది, ఈ పర్టికులర్ సైట్. ఈ సైట్ లో చూస్తే చాలా డిస్కౌంటెడ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి, మంచి మంచి వాచెస్ చాలా తక్కువ కాస్ట్కి వస్తున్నాయి. మనం ఇలాంటి ఇమేజెస్ ఇలాంటి సైట్స్ చూసి టెంప్ట్ అవ్వకుండా ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అసలు జెన్యూనా కాదా అనేది మనం వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఫస్ట్లీ ఇలాంటి లింక్స్ క్లిక్ చేయకూడదు. క్లిక్ చేసి ఏం జరుగుతుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలనుకుంటే కనుక సేఫ్ సిస్టమ్స్, అంటే మన సిస్టమ్స్ లోని ఇంకొకసారి ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి లింక్స్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు కూడా మాల్వేర్ ఆటోమేటిక్ గా మన సిస్టమ్స్ లో డౌన్లోడ్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి అలాంటి లింక్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక సెపరేట్ సిస్టమ్స్ లోని యాక్సెస్ చేయాలంటే మేము ఏం చేస్తామంటే శాండ్ బాక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే వర్చువల్ మెషిన్, అక్కడ వేరే సిస్టమ్ వేరే నెట్వర్క్ దేనికి కనెక్షన్ లేకుండా చూసుకుని అలాంటి వాటిని యాక్సెస్ చేస్తాం. సో మాల్వేర్ లాంటిది వచ్చినా సరే అది ఓపెన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించిన తర్వాతనే ఇలాంటి లింక్స్ చూడాలి. ఒకవేళ మీరు అది నిజమా కాదా అని చూడాలనుకుంటే. సో ఒకవేళ ఇది నేను క్లిక్ చేసి చూస్తే నాకు లగ్జరీఫై అనే సైట్ వచ్చింది. దీంట్లో వాచెస్ రిలేటెడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది, రిలేటెడ్ షాపింగ్ సైట్ అనమాట ఇది.
సో ఇది జెన్యూనా కాదా అని చూడడానికి నేను ఏం చేశాను, ఇమీడియట్ గా సర్చ్ ఇంజిన్కి వెళ్ళి లగ్జరీఫై రివ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ట్రై చేశాను చెక్ చేయడానికి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక చాలా sites లోని కోరా, ట్రస్ట్ పైలట్ ఇలాంటి చాలా sites లోని పబ్లిక్ నుంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయి. ఏమని, ఈ లగ్జరీఫై అనేది డూప్లికేట్ వాచ్ల్ని అమ్ముతుంది, అది అన్నెసెసరీగా ఇలాంటి ఫేక్ సైట్స్ ఫేక్ క్రియేట్ చేసి చాలా మంది దగ్గర మనీ రాబ్ చేసింది అనేది రివ్యూస్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఇది చాలా కొంతకాలం నుంచి ఉన్న సైట్ అండ్ చాలా మంది దీని ద్వారా నష్టపోయారు. సో అలాంటి సైట్స్ ద్వారా మనం కంటెంట్ ని యాక్సెస్ చేయకూడదు. సో ఇలా మనం ఏ సైట్ అయినా యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ అనేది చేసుకోవాలి, రివ్యూ చూసుకోవాలి, ఆ యూఆర్ఎల్ కరెక్టా రాంగ్ గా చెక్ చేసుకోవటం, ఇలాంటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉంటే మనం ఇలాంటి సోషల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ అటాక్స్, ఫిషింగ్ అటాక్స్ కు ఎదుర్కోకుండా మనం జాగ్రత్తలు పాటించుకోవచ్చు. సో ఇంకొకటి ఇలానే SMS ద్వారా వచ్చింది. ఈ COVID-19లోని దీనిని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని కూడా SMSలు రావడం చాలానే జరిగాయి. వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఐఫోన్స్ ని ఇస్తున్నాము COVID-19 ద్వారా, మీరు అటు హోమ్ లోనే ఉండి మీరు టైం స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి అది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలాంటి సైట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకునేలా వచ్చింది. సో ఇది ఒక వైరస్ రిలేటెడ్ అనమాట. సో ఇలాంటి ఫిషింగ్ అండ్ విషింగ్ అటాక్స్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు, ఫస్ట్ థింగ్, నెవర్ రివీల్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓవర్ ది ఫోన్ కాల్స్. ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా ఎలాంటి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు. ఒకవేళ మీరు అది నిజం అని అనుకుంటే మీ అంతటి మీరే బ్యాంక్ కి లేదా ఆర్గనైజేషన్ కాల్ చేసి ఆ వచ్చిన కాల్ అనేది జెన్యూనా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ మోస్ట్లీ అన్నోన్ కాల్స్ నుంచి వస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ ఏవైనా, అన్నోన్ నెంబర్స్ నుంచి వస్తున్న ఫోన్ కాల్స్ ఏవైనా సరే పిక్ చేయకపోవటమే బెస్ట్. ఎప్పుడైనా పిక్ చేసి అన్నెసెసరీగా అది అవునా కాదని కన్ఫ్యూజ్ అనమాట. అన్నోన్ కాల్స్ రెగ్యులర్ గా వస్తున్నాయంటే అప్పుడు అటెండ్ చేసి చూడొచ్చు ఏంటి అనేది. నెవర్ రెస్పాండ్ టు SMS రిసీవ్డ్. SMS ఏమైనా వస్తే ఇమీడియట్ గా దానికి రిప్లైలు ఇవ్వటము, లేకపోతే అందులో ఉన్న వచ్చిన లింక్స్ ని క్లిక్ చేయటం లాంటివి కూడా చేయకూడదు. దాని ద్వారా కూడా మనకి అటాక్స్ రావచ్చు. సో ఇవి జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉంటే మనం ఈ ఫిషింగ్ రిలేటెడ్ అటాక్స్ కి బారిన పడకుండా మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సేఫ్ గా ఉంచుకోగలుగుతాము. సో ఓవరాల్ గా ఈ మొత్తం ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన డిస్కషన్, ఫిషింగ్ సైట్స్ కానీ ఫిషింగ్ సంబంధించిన కానీ డిస్కషన్ సంబంధించి ఇవి మనం రెగ్యులర్ గా పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు. డోంట్ క్లిక్ ఆన్ లింక్స్ ఇన్ ఈమెయిల్స్. డోంట్ ఎంటర్టైన్ ఎనీ ఫోన్ రిక్వెస్ట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పర్సనల్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్లుగా ఫోన్ కాల్లోని పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ డీటెయిల్స్ కానీ అడుగుతుంటే అది మీరు ఎప్పుడు రెస్పాండ్ ఇవ్వకండి, ఆన్సర్ చేయండి. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి కాల్స్ వచ్చినప్పుడు అనుకోకుండా ఇచ్చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాంటి కేసెస్ కూడా జరిగినాయి. అందుకనే ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు కానీ బిజీలో ఉన్నప్పుడు కానీ అన్నోన్ కాల్స్ ని అసలే పిక్ చేయకూడదు. మనం రిలాక్స్ గా ఉండి అసలు వస్తున్న కాల్ ఎవరిది అని ఆలోచించి అర్థం చేసుకోగలిగే మూడ్ లో ఉన్నప్పుడే కాల్స్ పిక్ చేయడం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకవేళ ఏదైనా కాల్ మీద డౌట్ ఉంటే మనం రివర్స్ లోనే ఆర్గనైజేషనల్ ఒరిజినల్ నెంబర్, అంటే మన దగ్గర బ్యాంక్ పాస్బుక్స్ ఉంటాయి, షాపింగ్ సైట్ అయితే కనుక షాపింగ్ సైట్ లో ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబరు, కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఇలాంటివి ఉంటాయి. కాబట్టి దానికి మనంతట మనమే కాల్ చేసి ఆ డీటెయిల్స్ కరెక్టా రాంగ్ అని కనుక్కోవడం అనేది ముఖ్యమైన విషయం. అలాగే సోషల్ మీడియాలోని పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా షేర్ చేయరాదు. లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా హాలిడేకి వెళ్తున్నాను, సో ఫేస్బుక్ లో వాటిల్లో నేను హాలిడేకి వెళ్తున్నాను 1 week కి అని చెప్పుకోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే దానిని మిస్యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి, మనం ఇంట్లో ఉండట్లేదు అనే విషయం అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నాను, ఇంట్లోతో పాటు నేను ఆఫీస్లో కూడా ఉండట్లేదు అనేది కూడా చెప్తున్నాను, లేదా మన ఫ్యామిలీ ఉండట్లేదు అనే చెప్తున్నాను. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడం ద్వారా అన్నెసెసరీగా మనం బయట నుంచి థ్రెట్ ని ఆహ్వానిస్తున్నట్లు అవుతుంది. దొంగలు అవ్వచ్చు, మన పర్సనల్ డేటాని లీక్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయే సైబర్ ఫ్రాడ్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రాడ్స్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి వాళ్ళైనా మనం అన్నెసెసరీగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వాళ్ళని అవుతుంది. ఏదైనా సరే షేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకుని ఇది షేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా అనేది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఎంతైనా ఉంది. బికాస్ ఒకసారి ఆన్లైన్ లోని వెబ్సైట్, ఏదైనా వెబ్సైట్ దగ్గర ఎక్కడైనా అప్లోడ్ అయింది డేటా అంటే అది తిరిగి వెనక్కి రాదు, డిలీట్ కూడా అవ్వదు. డిలీట్ అయిందని చూపించిన వెబ్సైట్ అది ఖచ్చితంగా శాశ్వతంగా డిలీట్ అయిందనే గ్యారంటీ కూడా మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి సైట్స్ లో ఎక్కడైనా హోస్ట్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి వెళ్ళిందంటే అది రివర్స్ రాదు. కాబట్టి అప్లోడ్ చేసే ముందు, షేర్ చేసే ముందు ఆలోచించుకుని చేయండి. మీ పర్సనల్ ఫోటోగ్రాఫ్స్, ఇమేజెస్, కంటెంట్, ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా సరే పబ్లిక్ సైట్ లోకి వెళ్ళింది అంటే అది రివర్స్ రాదు, రిటర్న్. కాబట్టి మనం
చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏదంటే షేర్ చేసే ముందు. ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కంగారు పెడుతున్నారు మనల్ని, తొందరగా మీరు చేయకపోతే మీ అకౌంట్ డిలీట్ అయిపోతుందో, మీ కార్డ్ బ్లాక్ అయిపోతుందో, ఇలా తొందర పెడుతున్నారు అంటే అస్సలు ప్యానిక్ అవ్వకూడదు. అలాంటప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్తలు పట్టించండి. ఏ బ్యాంకు కూడా మన డీటెయిల్స్ ఇమీడియట్ గా డిలీట్ చేయరు, ఎవరు కూడా. జీమెయిల్ డిలీట్ చేయరు, ఫేస్బుక్ వాళ్ళు డిలీట్ చేయరు, బ్యాంక్ వాళ్ళు డిలీట్ చేయరు. ఇలా కంగారు పెడుతున్నారంటే వాళ్ళు మన మీద అన్నెసరీ ప్రెషర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మనం ఆలోచించుకునే శక్తిని మనకి తగ్గించి వాళ్ళు అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో అలా కంగారు పెడుతున్నారు అంటే అలాంటప్పుడు మనం ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్త వహించి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో విని ఇవ్వాల్సిన డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా ఆగి ఆలోచించుకుని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వాలి మనం. అండ్ చాలా వరకు ఫ్రాడ్స్టర్స్ అర్జెన్సీని, ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా అర్జెన్సీని ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ మిమ్మల్ని అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో అది మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాలి. సో ఈ టిప్స్ అన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్లీ మీరు ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ ద్వారా జరిగే అటాక్స్ బారిన పడకుండా మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మీ ఫైనాన్షియల్స్ డేటా కానీ జాగ్రత్తగా ఉంచుకునే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. దెన్ ఇంకా ఒక లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ అటాక్ కాల్డ్ as ట్యాబ్ న్యాపింగ్. ఇది ఒక సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా మీరు లింక్స్ క్లిక్ చేయకుండా ఏది పడితే అది యాక్సెస్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఫ్రాడ్స్టర్స్ కి ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఇప్పుడు వరీగా ఉన్నారు, అయ్యో మెంబర్స్ ఎవరు లింక్స్ క్లిక్ చేయట్లేదు, అందరికీ తెలిసిపోయింది లింక్స్ క్లిక్ చేయడం వల్ల ఫిషింగ్ సైట్స్కి వెళ్తారని. ఇప్పుడు లింక్స్ క్లిక్ చేయట్లేదు, నేను ఎలా మరి నా ఫిషింగ్ సైట్ ని యూజర్స్ కి పంపించాలి అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు. సో దానికోసం ఈ ట్యాబ్ న్యాపింగ్ అనే కొత్త రకమైన అటాక్ ని కనిపెట్టారు వాళ్ళు. ఏంటంటే ట్యాబ్ న్యాపింగ్ అనే వర్డ్ లోనే ఉంది. ఒక ట్యాబ్ అనేది నాప్ స్టేట్ లో అంటే స్లీపింగ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ట్యాబ్ అంటే ఏంటి, మన బ్రౌజర్స్ లో ఒకప్పుడు బ్రౌజర్స్ లో నేను ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఇంకొక సైట్ చూడాలంటే ఇంకొక బ్రౌజర్ విండో ఓపెన్ చేస్తే కానీ చూడలేను. బట్ ఇప్పుడు ఒకటే విండోలో మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్, మోర్ దెన్ వన్ ట్యాబ్ లోని నేను సైట్ ని యాక్సెస్ రకరకాల సైట్స్ ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను. సో ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఒక ట్యాబ్ అనేది చాలాసేపు ఐడల్ గా ఉంది అంటే అలాంటి ఐడల్ గా ఉన్న ట్యాబ్ ని రీడైరెక్షన్ ఆటోమేటిక్ గా ఫిషింగ్ సైట్ కి రీడైరెక్ట్ చేసి మీకు ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ ని మీ బ్రౌజర్ కి పంపిస్తారు. ఇది ఒక కొత్త రకమైన పద్ధతి. ఎందుకంటే మీరు లింక్స్ క్లిక్ చేయట్లేదు కాబట్టి మీ దగ్గర ఫిషింగ్ వెబ్సైట్ పంపించడం అనేది కష్టం. కాబట్టి మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్న సైట్స్ లోనే ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ ని క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా ఫిషింగ్ సైట్ ని మీ బ్రౌజర్ లోకి తీసుకురావడం అనేది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈ ట్యాబ్ న్యాపింగ్ అటాక్. సో అలా వీళ్ళు ట్యాబ్ న్యాపింగ్ అటాక్ అనే దాన్ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మీరు ఒక బ్రౌజర్లోని చాలా సైట్స్ చూస్తున్నారు. మేబీ స్క్రీన్ క్లియర్గా ఉందో లేదో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ట్యాబ్లోని నేను ePay.com అని ఒక షాపింగ్ సైట్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. అలానే ఫర్దర్గా ఇంకా ట్యాబ్స్, మిగతా ట్యాబ్స్లోని నాకు హిందూ న్యూస్ పేపరు, మన ఐసిఐ సైట్, బ్యాంకింగ్ సైట్లు, ఇలా చాలా వెబ్సైట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. సో ఇలా ఇన్ని సైట్స్ ఓపెన్లో ఉంచినప్పుడు నేను షాపింగ్ సైట్ ఉండగానే నేను మధ్యలో హిందూ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి సమ్ న్యూస్ చదువుతున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలా చదువుతున్న గ్యాప్లోని మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ట్యాబ్లోని ఏదైతే నేను షాపింగ్ సైట్ ఓపెన్ చేసి ఉంచానో ఆ ఫస్ట్ ట్యాబ్లో ఉన్న కంటెంట్ సడన్గా నేమ్లో కనెక్టింగ్ ... అని వచ్చింది. అంటే ఆ బ్రౌజర్ ఆ పర్టికులర్ పేజ్లో ఏదో రన్ అవుతుంది. అక్కడ కొంచెం సేపటి తర్వాత నేను అక్కడికి వస్తే ఇక్కడ నాకు జీమెయిల్ పేజ్ కనిపిస్తుంది. జనరల్గా మన హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎలా ఉంటుందంటే మనం చాలా ట్యాబ్స్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి గుర్తుండదు ఏ ట్యాబ్లో ఏం ఓపెన్ చేస్తామనే విషయం గుర్తుండదు. సో ఇలా నేను న్యూస్ సైట్ చూసి బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ జీమెయిల్ చూడగానే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఓకే నేనే జీమెయిల్ ఓపెన్ చేశాను బట్ నేను లాగిన్ అవ్వలేదు అని ఇమీడియట్గా మనం పాస్వర్డ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం. బట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయని విషయం ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ యాక్సెస్ చేస్తుంది షాపింగ్ సైట్. నేను ఎప్పుడైతే వేరే బ్రౌజర్కి వెళ్ళి ఈ బ్రౌజర్లో యాక్టివిటీ లేకుండా అంటే ఐడల్గా ఉంది అంటే ఆ టైంలో ఇది రీడైరెక్ట్ అయ్యింది, అది మనం నోటీస్ చేయము. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వగానే అదొక ఫిషింగ్ సైట్కి వెళ్తుంది. మీరు చూసారంటే యూఆర్ఎల్ జీమెయిల్ కాదు gmail1.com. ఇదొక ఫిషింగ్ వెబ్సైట్. అంటే ఇంతకుముందు నేను యాక్సెస్ చేసిన షాపింగ్ సైట్లోని ఎవరో ఏదో అటాక్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. దాని ద్వారా ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఈపే సైట్ ఎవరు యాక్సెస్ చేసి కొన్ని రోజులు డిలే ఉంచారంటే దాంట్లో నుంచి ఇలా ఫిషింగ్ సైట్ రీడైరెక్ట్ అయ్యేలాగా ఎవరో ఒక అటాక్ చేసి ఉంచారు. సో దాని ద్వారా ఎవరైనా సరే ఈ సైట్ని యాక్సెస్ చేసి ఇలా ఐడల్గా ఉంచారంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఇలా ఫిషింగ్ సైట్కి వెళ్ళి నా క్రెడెన్షియల్స్ నేను ఇచ్చానంటే అది నేను అన్నెసరీగా అటాకర్స్కి నా క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. సో ఇది ట్యాబ్ న్యాపింగ్ అటాక్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ట్యాబ్లోని ఒక
ఒక సైట్ ఏదైనా యాక్సెస్ చేసి మనం కాసేపు వదిలేసాము ఏమి యాక్టివిటీ చేయకుండా అంటే మనం రిటర్న్ వచ్చేసరికి అందులో ఇంకేమైనా చేంజెస్ జరిగి ఉండొచ్చు. ప్రతిసారి రీడైరెక్షన్ అవుతుందనే కాదు, కొన్నిసార్లు ఏంటంటే డిఫరెంట్ అటాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే రీడైరెక్ట్ అవ్వదు, మీకు ఒరిజినల్ ఈపైనే ఉంటుంది, కానీ పైన ఒక లేయర్డ్ ఫ్రేమ్ లాంటిది ఒకటి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు. మీరు ఏం టైప్ చేస్తున్నా సరే అవి ఆ ఫ్రేమ్లోకి వెళ్తాయి, ఒరిజినల్ సైట్లోకి వెళ్ళదు. సో మనం టైప్స్ మన ఏదైనా పాస్వర్డ్స్ ఏదైనా ఎంటర్ చేసినా అది మనకి తెలియకుండానే అవి అన్నెసెసరీగా ఇచ్చేసినట్లు అవుతుంది అన్నమాట. సో ట్యాబ్ మ్యాపింగ్ అటాక్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇది ఓవరాల్ సినారియో ఇది. బట్ మనం యాజ్ అ యూజర్ మనం పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు ఏంటి, ఇలాంటి వాటికి మనం ఫేస్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్యాబ్ నుంచి ఇంకో ట్యాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత రిటర్న్ మనం పాత ట్యాబ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ బ్రౌజర్ని రిఫ్రెష్ చేయడం అనేది ఎంతో ముఖ్యం. రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ దాంట్లో ఏదైనా స్క్రిప్ట్స్ రన్ అవుతున్నా, ఫ్రేమ్స్ ఏమైనా లోడ్ అయినా సరే అవన్నీ డిలీట్ అయ్యి మళ్ళీ మీకు ఫ్రెష్గా సైట్ వస్తుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే అలా రాగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ యూఆర్ఎల్ కరెక్టా రాంగా, నేను యాక్సెస్ చేసిందా లేదా, అది ఫిషింగ్ సైట్ ఏమైనా ఉందా, లింక్లో తప్పులు ఉన్నాయా అనేది యూఆర్ఎల్ని ఫస్ట్ ఎప్పుడు వెరిఫై చేసుకోవాలి. యూఆర్ఎల్ కరెక్ట్ అని తెలిసిన తర్వాత బ్రౌజర్ని రిఫ్రెష్ చేసుకుని ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అవ్వడం అనేది ఎప్పుడైనా బెస్ట్ ఆప్షన్. అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఆన్లైన్ షాపింగ్ కానీ ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కానీ చేస్తుంటే ఇలాగా మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్లో ఎప్పుడు వర్క్ చేయొద్దు. ఎప్పుడైనా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు బెస్ట్ మీ సిస్టంలో ఉన్న అన్ని బ్రౌజర్స్ క్లోజ్ చేయండి, అన్ని అప్లికేషన్స్ని క్లోజ్ చేయండి. అప్పుడు ఫ్రెష్గా మళ్ళీ ఒక బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫినిష్ చేసుకుని మళ్ళీ బ్రౌజర్ని క్లోజ్ చేయండి. క్లోజ్ చేసి దెన్ మీ యాక్చువల్ వర్క్ని కంటిన్యూ చేసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల ట్యాబ్ బ్రౌజింగ్స్లో ఉన్న అటాక్స్ రావు. ఫర్దర్గా మీకు వేరే ఏమైనా హిడెన్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఏమైనా రన్ అవుతున్నా సరే అన్నీ కూడా క్లోజ్ అవుతాయి. కాబట్టి కొంచెం వరకు వీ కెన్ గెట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మాల్వేర్ అండి. మాల్వేర్ లాంటి సిస్టమ్స్లోకి ఎఫెక్ట్ చేయకుండా, అంటే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. సో ట్యాబ్ మ్యాపింగ్ అటాక్స్ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే ఎప్పుడైనా ఐడల్గా ఉన్న ట్యాబ్ దగ్గరికి రివర్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆ యూఆర్ఎల్ మీరు ఓపెన్ చేసిందా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ కరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ అని తెలుసుకున్నాక పేజ్ని రిఫ్రెష్ చేయండి. అంటే F5 కానీ ప్రెస్ చేసి రిఫ్రెష్ చేయండి. అంటే మీకు రౌండ్ సింబల్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేసిన తర్వాత రిఫ్రెష్ అవుతుంది. సో రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాతనే ఆ పేజ్లో ఏదైనా ఎంటర్ చేయడం కానీ యాక్సెస్ చేయడం కానీ చేసుకోవాలి మనం. ఇది ట్యాబ్ మ్యాపింగ్ నుంచి అటాక్ నుంచి దూరంగా ఉండడానికి మనకి టిప్స్ అన్నమాట. సో క్విజ్ టైం, చిన్న బ్రేక్. దో ఇది మన ట్యాబ్ మ్యాపింగ్ ఫిషింగ్ సంబంధించింది కాకపోయినా సరే మీరందరూ చాలా వరకు జీమెయిల్స్ వాడతారు, పబ్లిక్ సైట్స్ని వాడుతుంటారు. కాబట్టి మీ అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఇది. ఇక్కడ ఒక చిన్న విండో, ఈమెయిల్ గురించి విండో ఉంది. దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్లో మీకు ఏదైనా సస్పీషియస్గా కనిపిస్తుందా? సస్పీషియస్ అంటే ఏదైనా డౌట్ఫుల్గా, ఇది ఎందుకు ఇలా ఉంది, ఇలా ఉండకూడదు కదా అన్నట్లుగా మీకు ఏమైనా ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా అనేది మీరు చూసి నాకు చాట్లో కానీ మెసేజ్లో కానీ ఎక్కడైనా పెట్టగలిగితే ఫైన్, లేదంటే నేను ఒక 30 secondsలో నేనే చూపిస్తాను. బేసికల్ ఇక్కడ ఏముందంటే ఈమెయిల్లోని మనకు ఒక మెయిల్ కంటెంట్ ఉంది. ఈ మెయిల్ కంటెంట్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. ట్రావెల్ చేస్తూ తన ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ చెప్తున్నాడు. నేను ఈ ఫ్లైట్కి వస్తున్నాను, పలానా టైంకి వస్తుంది, పలానా టైంకి రీచ్ అవుతుంది, నువ్వు వచ్చి నన్ను పిక్ చేసుకో అనేది ఈ మెయిల్లో ఉన్న మ్యాటర్. దెన్ ఇంకా ఈ మొత్తం స్క్రీన్ ఏమో జీమెయిల్ రిలేటెడ్ కంటెంట్, లెఫ్ట్లో ఇన్బాక్స్లో వాటికి లింక్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాటరు ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్కి సంబంధించి మీకు ఏదైనా సస్పీషియస్గా కనిపిస్తుందా? యాక్చువల్గా మనం చాలా వరకు ఈ ఫ్రీగా వస్తున్న మెయిల్స్, ఫ్రీగా వస్తున్న డ్రైవ్లో చాలా మంది ఫోటోగ్రాఫ్స్, డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పెట్టుకుంటాం. ఫ్రీగా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ. ఫ్రీగా ఎలా ఇస్తున్నాడు? గూగుల్ వాళ్ళు సంపాదించట్లేదా? సంపాదిస్తున్నారు. ఎలాగా? అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా. చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు. సో ఇక్కడ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్లో మీకు ఏమైనా కొంచెం డౌట్ఫుల్గా అనిపిస్తుందా? ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే కిందన కోయంబత్తూర్ ఫ్లైట్, మినిమం ఫ్లైట్ రేట్స్, చీప్ ఫ్లైట్స్ అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుంది. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ రావడం తప్పు అనట్లేదు, కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో కంటెంట్ చూస్తే కనుక మీకు ఒక విషయం అర్థం అవ్వాలి. మన ఈమెయిల్లోని ఫ్లైట్స్ రిలేటెడ్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్, ఫ్లైట్స్ రిలేటెడ్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు మెయిల్లో. ఇక్కడ వచ్చేసరికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఫ్లైట్స్ లాగా వస్తుంది, ఫ్లైట్స్ గురించి. అంటే అర్థం ఏంటి? మన మెయిల్ కంటెంట్ జీమెయిల్ వాళ్ళకి తెలుస్తుందనేనా? అంటే మన మెయిల్ ఐదర్ కంటెంట్ అంతా చదువుతున్నాడు, లేదా
ఎక్కడి నుంచో కొన్ని వర్డ్స్ అయితే పిక్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు నాకు వాళ్ళు ఎర్న్ చేసుకోవడానికి కూడా రిలవెన్స్ లేని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తే ఏం యూజ్ ఉండదు కదా, రిలవెన్స్ ఉన్నదే ఇస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏవో ఒక వర్డ్స్ అనేది డెఫినెట్లీ రీడ్ చేస్తారు. సో దీంట్లో మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈమెయిల్లో ఫ్లైట్ గురించి మాట్లాడుతుంది కానీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫ్లైట్స్ వస్తుంది. ఈమెయిల్లో పాస్వర్డ్స్ గురించి మాట్లాడితే అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఫ్లైట్స్ గురించి రాకపోవచ్చు, కానీ పాస్వర్డ్స్ రీడ్ చేసే కెపాసిటీ ఉండొచ్చు కదా సర్వర్స్ కి, లేదా అక్కడ వస్తున్న ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో ఉన్న స్క్రిప్ట్ అయినా సరే మీ మెయిల్ కంటెంట్ చదివే శక్తి ఉండొచ్చు. సో పబ్లిక్ గా ఫ్రీగా వస్తున్న వాటిల్లోని పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా మనకు సంబంధించిన పాస్వర్డ్స్, కార్డ్ నంబర్స్, లేదంటే ఏదైనా పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కూడా పబ్లిక్ లో ఫ్రీలో ఉన్న వాటిలోని వాడకపోవటం అనేది ఎంతో బెస్ట్. ఎందుకంటే వాటి మీద మన కంట్రోల్ లేదు. మన కంటెంట్ ఎవరైనా చదువుతున్నారా లేదా, జీమెయిల్ వాళ్ళు చదువుతున్నారా, లేకపోతే మధ్యలో ఉన్న వేరే సర్వర్స్ చదువుతున్నాయా, మనకి ఏం తెలియదు అది. అలాంటప్పుడు మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇలాంటి ఫ్రీగా వస్తున్న వాటిలో, ఫ్రీ అనే కాదు, మనం మనీ పే చేసినా సరే ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి జరగచ్చు. నేను ఫ్రీ అంటున్నానని మీరు మనీ పే చేసిన గూగుల్ సర్వీస్ వాడచ్చు, లేకపోతే మనీ పే చేసిన ఎనీ అదర్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ వాడచ్చు అనుకుంటే అది తప్పు. ఏదైనా సరే పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెడితే పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకోగలగాలి, లేదంటే పర్సనల్ గా మాట్లాడుకోవాలి. పాస్వర్డ్స్, క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనం పబ్లిక్ లోని ఈమెయిల్స్ లోని వాటిలో మాట్లాడకపోవడమే ఉత్తమమైనది. సో ఫ్రీ సైట్స్, ఫ్రీ కంటెంట్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా జాగ్రత్తగా పాటించాల్సిన విషయం. పే చేసినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ కూడా ఛాన్స్ ఉంది, బట్ మనం క్వశ్చన్ చేయగలం. అట్లీస్ట్ రేపొద్దున మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను ఈ మ్యాటర్ని ఇక్కడ మాత్రమే వాడాను, సో ఇప్పుడు ఇది లీక్ అయింది కాబట్టి ఈ సైటే బాధ్యత దానికి అని మనం రేపొద్దున క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇలాంటి కేసెస్ లో ఏంటంటే ఇది ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు ఆఫర్, మనం క్వశ్చన్ చేసే హక్కు కూడా ఉండదు మనకి. కాబట్టి ఇలాంటి సైట్స్ లో యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్త పట్టించి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ రివీల్ చేయకుండా ఉండటమే ఎప్పుడైనా సరే బెస్ట్. సో ఇక్కడ వరకు మనకి సోషల్ ఇంజనీరింగ్ రిలేటెడ్ అటాక్స్ గురించి అయ్యింది. సో ఇప్పుడు మనం క్విక్ గా స్మార్ట్ ఫోన్స్ సెక్యూరిటీని డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే మన మొబైల్స్ చాలా వరకు మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడతాము, ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్, ఇప్పుడు చాలా స్మార్ట్ ఫోన్స్, ఐఫోన్స్ చాలా వచ్చేసినాయి. అండ్ నేను చెప్పినట్టుగా ఇందాక మనం యాక్చువల్ యాక్టివిటీ అంతా మనం ఫోన్స్ లోనే చేస్తున్నాం కదా. సో ఫోన్స్ వాడుతున్నప్పుడు మనం ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ COVID-19 లోని ఫోన్స్ తాలూకా యూసేజ్ కూడా చాలా పెరిగింది. ఎందుకంటే అందరూ ఇళ్లలో ఉంటున్నారు, పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మొబైల్స్ లోనే ఎక్కువ మంది స్పెండ్ చేస్తున్నారు. గేమ్స్ అవ్వచ్చు, న్యూస్ చదవచ్చు, వీడియో స్ట్రీమింగ్ చూడొచ్చు, ఆన్లైన్ క్లాసులు అటెండ్ అవ్వటం, ఏదైనా సరే జానివ్వండి, ఫోన్స్ యూసేజ్ పెరిగింది. ఫోన్స్ యూసేజ్ పెరగడంతో పాటు ఫోన్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకునే అప్లికేషన్స్ యూసేజ్ కూడా పెరిగింది. ఇది ఒక స్టాటిస్టిక్స్, ఎకనామిక్ టైమ్స్ రిలీజ్ చేసిన స్టాటిస్టిక్స్ రీసెంట్ గా. దీంట్లో చూస్తే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్స్ పెరిగిపోయినాయి ఇన్స్టాలేషన్స్, సిమిలర్లీ గేమ్స్ ఇన్స్టాలేషన్ పెరిగింది, న్యూస్ ఇన్స్టాలేషన్ పెరిగింది, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్, వీడియో స్ట్రీమింగ్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఆఫీసుల నుంచి మీటింగ్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, వీడియో స్ట్రీమ్ చేస్తున్నారు లెర్నింగ్ పర్పస్ కి. సో ఈ యాప్స్ అనేవి చాలా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. అలాగే ఫిట్నెస్ యాప్స్. సో ఇన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు మనం బోల్డ్ అనే యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం మన ఫోన్లో. సో మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మన ఫోన్లో ఇన్ని యాప్స్ చేయొచ్చా లేదా, అసలు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనం ఏమేమి జాగ్రత్తలు పాటించాలి అనేది. సో నేను అది బ్రీఫ్గా ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రాబ్లమ్ మీరు ఇమీడియట్గా మీ ఫోన్స్లోని చెక్ చేసుకుని మీ సెట్టింగ్స్ అన్ని సేఫ్గా ఉన్నాయి లేదా అనేది వెరిఫై చేసుకోండి. సిమిలర్లీ ఇది ఇంకొక స్టాటిస్టిక్స్, క్లవర్ ట్యాబ్ ద్వారా వచ్చే స్టాటిస్టిక్స్. ఈ COVID-19లోని ఇవన్నీ మీడియా, ఎడ్యుకేషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్ని యాప్స్ యూసేజ్ పెరిగింది. అలానే గ్రోసరీ అండ్ మెడికల్ యాప్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా పెరిగింది. జనాలు బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నారు, సో గ్రోసరీస్ ఆన్లైన్ లో తెప్పించుకోవడం అలాంటివి చేస్తున్నారు కాబట్టి వీటి ఇంక్రీజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెరిగింది. సో ఎందుకు మనం వరీ అవ్వాలి? ఫస్ట్ థింగ్ అంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లోని మన క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నాయి, మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లోని మన బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ చేసే మీ ఫోన్స్ చెక్ చేసుకోండి, ఎన్ని బ్యాంకింగ్ సైట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని భీమ్ యూపీఐ అకౌంట్స్, యూపీఐ యాప్స్ ఉన్నాయి, ఫోన్ పే ఉంటుంది, గూగుల్ పే ఉంటుంది, అలాగే మీ బ్యాంక్ ఉంటే SBI యోనో యాప్ ఉంటుంది, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాప్ ఉంటుంది. ఇలాగా చాలా రకాల ఫైనాన్షియల్ యాప్స్ ఉండొచ్చు మీ దాంట్లో. ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వాలెట్స్ వాడుతూ ఉంటారు మీరు. ప్రతి యాప్లోని ఇప్పుడు వాలెట్ వచ్చేసింది. మీకు ఎయిర్టెల్ ఉందా, ఎయిర్టెల్ వాలెట్ ఉంది, యాక్ట్ ఫైబర్నెట్ ఉందా, యాక్ట్ ఫైబర్నెట్ వాలెట్, ప్రతి ఒక్కరిది వాలెట్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి యాప్లోని ఎంతో కొంత మనీ అనేది మనం పెట్టుకోగలిగే ఆప్షన్ ఇస్తున్నారు. అండ్ యూజబిలిటీ బట్టి చాలా మంది పెడుతున్నారు కూడా. వాలెట్స్ లో పెట్టడం వల్ల తొందరగా ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోతుంది అని వాలెట్స్ లో మనీ కూడా ఇప్పుడు డిపాజిట్ చేసుకుంటున్నాం మనం. సో
ఇంత ఫైనాన్షియల్ వర్క్ అనేది మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో జరుగుతున్నప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ తో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రతి యాప్ ని మనం సేఫ్ గా ఉందా లేదా, ఇది ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చా లేదా ఆలోచించాలి. దానికి నేను ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాను అనేవి ఆలోచించుకోకపోతే కనుక మన ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చాలా వరకు ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలానే మన ఫోన్స్ లోని మన ఫోటోగ్రాఫ్స్ అండ్ వీడియోస్ చాలా ఉంటాయి, మన ఫ్యామిలీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవ్వచ్చు, ఏవైనా అవ్వచ్చు. సో అవి కూడా ఒకవేళ లీక్ అయినాయి అంటే వాటిని మార్క్ చేసి జనాలు మిస్యూజ్ చేయొచ్చు, వేరే ఏదైనా చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా చాలా క్రిటికల్. మీరు అనుకోవచ్చు మీ బ్యాంక్ లో డబ్బులు లేవేమో, నా అకౌంట్ హ్యాక్ చేసిన నా డబ్బులు ఏం పోవు అని అనుకుంటారేమో. బట్ మీ బ్యాంక్ లో ఈ రోజు డబ్బులు లేకపోయినా ఏ రోజు వచ్చినా ఆ రోజు జీరో చేసే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఒకసారి హ్యాక్ అయిందంటే. సో మీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంటుంది. కాబట్టి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. సో ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఉంటుంది అంటున్నాం, కరెక్ట్. సో ఈ ఇంపార్టెంట్ డేటాతో పాటు మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ లోని కొన్ని క్రిటికల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఆ క్రిటికల్ ఫీచర్స్ ని కనుక మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఫోన్ లోని దాని నుంచి చాలా చాలా అటాక్స్ జరగచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను లిస్ట్ చేసినట్లుగా ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీ ఫోన్ లో ఉన్న మెసేజింగ్ సిస్టమ్. మీ మెసేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే మీరు చేస్తున్న ప్రతి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్, ప్రతి షాపింగ్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఓటీపీ కావచ్చు, డెలివరీ డేటా కావచ్చు, కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఆఫ్ డెలివరీ బాయ్ అవ్వచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి మీ ఫోన్లో మెసేజ్ రూపంలో వస్తుంది, రైట్. సో అదే మీ ఫోన్లో ఉన్న మెసేజ్లు మీ ఫోన్లో ఉన్న వేరే ఏదైనా యాప్ చదవగలుగుతుంది అంటే అర్థం ఏంటి? వేరే యాప్కి మీ ఓటీపీస్ తెలుస్తున్నాయనే కదా. అలానే వేరే యాప్స్కి మీరు ఏమేమి షాపింగ్ చేస్తున్నారు, మీ డెలివరీ బాయ్ ఎవరు, ఏ టైంకి వస్తాడు అన్నీ తెలుస్తున్నట్లే కదా. ఆ డెలివరీ బాయ్కి మీకంటే ముందు వాళ్ళే ఫోన్ చేసి మధ్యలో పికప్ చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది మనకి? సో మన మొబైల్స్లో ఉన్న మెసేజ్లు చాలా చాలా క్రిటికల్, వాటిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అలానే మన మొబైల్ కెమెరాస్, మన కెమెరా మనం ఆన్ చేసుకుని ఫొటోస్ తీసుకుంటాం, కానీ మనకు తెలియకుండా మన కెమెరా ఆన్ అయింది అంటే ఎప్పుడైనా ఏం జరగచ్చు? కెమెరా ద్వారా మన రికార్డింగ్స్ చేయొచ్చు, సంబడి దే కెన్ మన ఆడియో మనం మాట్లాడుకునే మాటలు వినొచ్చు రిమోట్గా. సో మన కెమెరా కంట్రోల్ అనేది వేరే యాప్ ద్వారా జరుగుతుంటే మనకు తెలియకుండా అది చాలా డేంజరస్. సిమిలర్లీ మన గ్యాలరీ, నేను చెప్పినట్టుగా మన ఫోటోగ్రాఫ్స్, వీడియోస్ అన్నీ అందులో ఉంటాయి. అవి ఎవరైనా స్టీల్ చేసి దొంగతనం చేసి దానిని మార్క్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ మన కాంటాక్ట్స్ ద్వారా మన ఫ్రెండ్ అని చెప్పి వాళ్ళతో వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, మన ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మన రిలేషన్ ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకా వేరే చాలా అటాక్స్ ఉన్నాయి కాంటాక్ట్స్ ద్వారా. అలాగే మన లొకేషన్, ఇవన్నీ కూడా చాలా క్రిటికల్ ఫీచర్స్ మన ఫోన్లో. వీటిలో ఏది కాంప్రమైజ్ అయినా సరే మనకు పర్సనల్గా జరిగే డ్యామేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్స్ తాలూకా పర్మిషన్స్ ఏమేమి యాప్స్ ఉన్నాయి మన ఫోన్లో, ఏ యాప్ వాడుతుంది, ఏ యాప్ వాడట్లేదు, ఈ యాప్కి నిజంగా అవసరమా కాదా అనేది రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకోవడం అనేది ఎంతైనా ముఖ్యమైన విషయం. అందుకని ఇక్కడ ఫస్ట్ టిప్ ఏం చెప్తున్నాం అంటే రెగ్యులర్లీ మానిటర్ ది పర్మిషన్స్ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఫీచర్స్ ఇన్ యువర్ మొబైల్. మీ ఫోన్లో ఉన్న ఫీచర్స్ని రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మనకి మానిటరింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి? చాలా మంది మానిటర్ చేసుకోవాలని తెలుసు, కానీ ఎలా చేయాలనేది ఒక పెద్ద డౌట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను స్క్రీన్స్ కొని పెట్టాను. ఇవి మన ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్కి సంబంధించిన స్క్రీన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మీ మొబైల్లోని సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి చూస్తే సెట్టింగ్స్లో యాప్స్ అని ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ యాప్స్లోని క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు యాప్స్, ప్రతి ఒక్క యాప్ మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని యాప్స్ లిస్ట్ వస్తుంది. అన్ని యాప్స్లోని ఏమేమి యాప్కి ఏమేమి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయనేది ఆ యాప్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇలాగా దాని పర్మిషన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఎయిర్టెల్ యాప్ క్లిక్ చేశాను. ఎయిర్టెల్ యాప్ నుంచి నాకు ఈ పర్మిషన్స్ లిస్ట్ వచ్చింది. సో ఈ పర్మిషన్స్ అనే బాక్స్ని చూడండి. మొబైల్ డేటా వాడుతుందా లేదా, మన బ్యాటరీ యూసేజ్ ఎంత వాడుతుంది, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. దాంతోపాటు లాస్ట్లో మనకి పర్మిషన్స్, ఈ యాప్ ఏమేమి పర్మిషన్స్ తీసుకుంటుంది మీ ఫోన్లో అనే డీటెయిల్ కూడా ఉంటుంది. సో అదొక్కసారి క్లిక్ చేసి మీరు చూస్తే కాంటాక్ట్స్ యూజ్ చేస్తుంది, లొకేషన్ యూజ్ చేస్తుంది, ఎస్ఎంఎస్ యూజ్ చేస్తుంది, స్టోరేజ్ అండ్ టెలిఫోన్ వాడుతుంది. అవన్నీ నేను అలౌ చేశాను ఫోన్లో. దాని కింద చూస్తే మీరు కెమెరా అండ్ మైక్రోఫోన్ డినైడ్, అంటే యాప్ అనేది కెమెరా అండ్ మైక్రోఫోన్ పర్మిషన్ కూడా అడిగింది, కానీ మనకి ఒకవేళ ఆ యాప్కి ఆ ఫీచర్ అవసరం లేదనిపిస్తే మనం దాన్ని డినై చేయొచ్చు. అలా డినై చేసినప్పుడు ఈ పర్మిషన్స్ డినై అయి ఉన్నాయి అనేది కూడా కనిపిస్తుంది మనకి. సో మన యాప్ని చూస్తున్నప్పుడు ఈ యాప్కి ఈ పర్మిషన్ అవసరమా కాదా అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు
ఆలోచించుకొని చెక్ చేసి అవసరం లేదనుకున్న వెంటనే డినై చేసుకోవడం అనేది ఎప్పుడైనా ఉత్తమం. అప్పుడు ఏంటంటే మనకి తెలియకుండా ఈ యాప్ని వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేసే ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో ఇది ఒక పద్ధతి. ఏంటి, ఒక్కొక్క యాప్కి వెళ్ళి పర్మిషన్స్ చూడటం. బట్ ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా ఈ ప్రతి ఫోన్లోని కొన్ని క్రిటికల్ ఫీచర్స్ అనేవి ఉంటాయి. కెమెరా, ఫోన్స్, మైక్రోఫోన్, గ్యాలరీ, SMS. సో ఈ క్రిటికల్ ఫీచర్స్ ఏమేమి వాడుతుంది అని ప్రతిరోజు ప్రతి యాప్కి వెళ్ళి చూడడమే చాలా కష్టమైన పని. కాబట్టి మన మొబైల్స్లోని ఒక సింగిల్ సెక్షన్, ఇక్కడ ఇదే లొకేషన్, ప్రతి ఒక్క అలౌడ్ పర్మిషన్ని కూడా మీరు ఎలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనేది, అంటే ఇలాగా ఆ పర్టికులర్ పర్మిషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఎలా ప్రతిసారి అలౌ చేయాలా, లేకపోతే యాప్ వాడినప్పుడే అలౌ చేయాలా, లేకపోతే కంప్లీట్గా డినై చేయాలా అనేది కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో యాప్ని వాడినప్పుడే అలౌ చేయడం అనేది కూడా ఒక విధంగా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఆ యాప్ ఎప్పుడు వాడుతున్నారో మీకు తెలుసు, ఆ టైంలోనే లొకేషన్ షేర్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఎక్కడున్నామో మనం ఎయిర్టెల్ చెప్తున్నాము అని అనుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ వే. లేదు మీకు డౌట్ ఉంది అంటే కంప్లీట్గా డినై చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా మీరు ప్రతి ఒక్క పర్మిషన్ని మీరు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు మీ ఫోన్లో. సో మీరు అలా సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ప్రతి యాప్ తాలూకా పర్మిషన్స్ ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలానే పర్మిషన్ మేనేజర్ అని ఒక సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఉంది. సో ఇది 2 విధాలుగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు మీ ఫోన్లో. ఇప్పుడు ఇందాక చూపించిన సెట్టింగ్స్ యాప్ పర్మిషన్ మేనేజర్ వాడచ్చు, లేదా సెట్టింగ్స్ ప్రైవసీ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో అదే నేను సెట్టింగ్స్లో ప్రైవసీకి వెళ్తే పర్మిషన్ మేనేజర్ అనేది ఇలా యాక్సెస్ కనిపిస్తుంది మనకి. సో పర్మిషన్ మేనేజర్ యాక్సెస్ చేసిన వెంటనే మనకి మన యాప్లో ఉన్న క్రిటికల్ ఫీచర్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టుగా కెమెరా, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇక్కడ క్యాలెండర్, కెమెరా, కాల్ లాగ్స్, కాంటాక్ట్స్, మైక్రోఫోన్, SMS, ఇవన్నీ కూడా మన ఫోన్లో ఉన్న కోర్ ఫీచర్స్. సో ఇవన్నీ ఒక దగ్గర కనిపిస్తూ ఈ ఫీచర్స్ ఏమేమి యాప్స్ వాడుతున్నాయి అనేది మనకి లిస్ట్ వస్తుంది. ఇందాక మనం చూసింది ఏంటి, ఒక్కొక్క యాప్కి ఏ పర్మిషన్ ఉందనేది. అలా మన దగ్గర 100 యాప్స్ ఉంటే 100 యాప్స్కి మనం రోజు చూసుకోవాలి. ఇన్స్టెడ్ రివర్స్లో వెళ్ళామనుకోండి, మనం ఇలా పర్మిషన్ మేనేజర్ నుంచి SMS అనే నా ఫోన్లో ఉన్న SMS బాక్స్ని ఎవరెవరు ఏమేమి యాప్స్ రీడ్ చేయగలవు, ఏమేమి యాప్స్ చదవగలవు అనేది నేను ఒకటే సెక్షన్లో చూస్తున్నాను. ఇక్కడ నుంచి నాకు అర్థం అవుతుంది, ఓకే ఎయిర్టెల్ పర్మిషన్ ఉంది, అమెజాన్ పర్మిషన్ ఉంది, ఊబర్కి పర్మిషన్ ఉంది, ఇలా నాకు అంతా కనిపిస్తుంది. ఇమీడియట్గా నాకు ఏదైనా డౌట్ ఉంది అంటే ఇమీడియట్గా అది క్లిక్ చేసి నేను డినై చేయొచ్చు. సో మీరు ఇప్పుడు మీ ఫోన్స్లోకి ఇమీడియట్గా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, మీ ఫోన్లో ఉన్న SMSలు ఎవరెవరు చదవగలరు, అలానే మీ ఫోన్లో ఉన్న కెమెరా ఎవరెవరు చదవగలరు, ఎవరెవరు కంట్రోల్ చేయగలరు, ఏమేమి యాప్స్ కంట్రోల్ చేయగలరు అనేది చెక్ చేసుకుని ఆ యాప్కి అది అవసరం లేదనిపిస్తే బెటర్ మీరు డినై చేయండి. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా యాప్కి నిజంగా అవసరం ఉంటే, లేదంటే యాప్ దాన్ని లేకపోతే అది ఆటోమేటిక్గా అడుగుతుంది, ఈ యాప్ పనిచేయదు మీరు ఈ పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే అని. అప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఈ యాప్కి కెమెరా కావాలి, కెమెరా లేకపోతే పని చేయదని చెప్తుంది. అసలు నిజంగా ఆ అప్లికేషన్కి కెమెరా అవసరం ఉందా లేదా అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరేదో బుక్ రీడింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు, అంటే బుక్స్ చదువుతున్నారు ఆ యాప్లోని. సో బుక్స్ చదువుతున్న అప్లికేషన్కి కెమెరా అవసరం లేదు కదా. దానికి ఏం కావాలి, మీ మొబైల్లో ఉన్న స్టోరేజ్ కావాలి, సో దట్ బుక్స్ని అందులో స్టోర్ చేసి అక్కడి నుంచి ఓపెన్ చేసి మీకు చూపించడానికి. సో బుక్ రీడింగ్కి కెమెరా అవసరం ఉండదు. అలా మీరు ఆ అప్లికేషన్ తాలూకా బిహేవియర్, అంటే దాని పనితీరుని బట్టి దాని పర్మిషన్ అవసరం ఉంటుందా లేదా అనేది మనమే ఆలోచించుకుని డిసిషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతున్నాము అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ చాలా విషయాలు మనకు తెలిసి మనం వాడుతున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి పర్మిషన్ రిలేటెడ్ కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుని డెసిషన్ తీసుకుని అవసరం ఉండకపోతే మనం డినై చేసి పెట్టుకోవడం ఎంతో బెస్ట్. లేదంటే అనవసరంగా పర్మిషన్స్ అనేవి ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి వేరిన్ ఈ సిమ్టమ్స్ కనుక మీరు మీ ఫోన్లో చూసారు అంటే ఆల్మోస్ట్ మీ యాప్లో, మీ సిస్టంలో, మొబైల్లో ఉన్న మెసేజింగ్ సిస్టమ్, వాటి తాలూకా పర్మిషన్స్ అన్నెసరీ యాప్స్కి ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయినాయి అనేది అర్థం. అవి ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మీ మొబైల్లో మీరు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ, బ్యాంకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఓటీపీ ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అవుతున్నట్లుగా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? అంటే మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, కానీ మీరు వచ్చిన మెసేజ్ మీరు చదివి మీరు ఎంటర్ చేసే లోపే అదే ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ అప్లికేషన్కి మీ మెసేజ్లు చదివే కేపబిలిటీ ఉంది అని అర్థం. సో ఇమీడియట్గా మీరు వెళ్ళి చేయాల్సింది ఆ అప్లికేషన్ తాలూకు పర్మిషన్స్కి వెళ్ళి SMS రీడ్ చేసే పర్మిషన్ని రిమూవ్ చేయండి. సో దట్ ఆటోమేటిక్గా మీ మెసేజ్, అంటే ఓటీపీ చదువుతుంది, ఈరోజు మీరు చూస్తుండగా ఓటీపీ చదువుతుంది, రేపొద్దున మీరు చూడకుండా మీరు ఓటీపీ చదవచ్చు కదా అది. సో మనం జాగ్రత్త చూసుకుని అది ఒకసారి సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి వెరిఫై చేసుకోవడం ముఖ్యమైనది. అలానే
మీ అప్లికేషన్లో మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు బ్రౌజర్స్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయకుండానే అది లాగిన్ తీసుకెళ్తుంది అంటే మీ సిస్టంలో ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ సేవ్ అయినట్లు మీ మొబైల్లో. అలానే బ్లూటూత్ అలాంటి లొకేషన్ అన్ని ఆఫ్ చేస్తున్నారు మీరు, కానీ కొంచెం సేపటికి అవి ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయిపోతున్నాయి. అది కూడా దాని అర్థం ఏంటంటే బ్లూటూత్ లొకేషన్ ఇంకా వేరే ఏదో యాప్ కంట్రోల్ చేస్తుంది అని అర్థం. సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఏవైనా కనిపిస్తున్నాయంటే ఇమీడియట్గా మీరు వెళ్ళి మీ సిస్టమ్ మీ మొబైల్లో ఉన్న పర్మిషన్స్ని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఓటీపీ ఆటో ఫిల్లింగ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మీకు ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి స్క్రీన్ చూసారు మీ మొబైల్స్లో అంటే జనరల్గా మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి ఫస్ట్ బ్లాక్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న స్క్రీన్ చూడండి, గ్రే కలర్ ప్రాసెసింగ్ యువర్ రిక్వెస్ట్, ఇది పేయూ మనీ వాళ్ళ స్క్రీన్ అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇమీడియట్గా మనకి రైట్ సైడ్ ఉన్న స్క్రీన్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తూ మధ్యలోని ఇలా ఒక గ్రే కలర్డ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా అయితే మనం ఓటీపీ ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, ఈ వెనకాల బ్లూ కలర్ ఫాంట్ లో 1 టైం పాస్వర్డ్ అని ఒక చిన్న బాక్స్ ఉంది చూడండి, అక్కడ మనం ఓటీపీ ఎంటర్ చేయాలి. కానీ ఒకవేళ మనకు వచ్చిన ఎస్ఎంఎస్ ఆటోమేటిక్ కింద గ్రే కలర్ లో వస్తున్న బాక్స్ లోని ఎంటర్ ఓటీపీ అని పెద్దగా అక్షరాలతో ఉంది కదా, అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ అయ్యి దాని కింద ఉన్న అప్రూవ్ బటన్ హైలైట్ అవుతుంది. అక్కడ కనుక మీరు అప్రూవ్ చేశారు అంటే మీరు ఓటీపీ చదివే పర్మిషన్ ని వేరే దానికి ఇస్తున్నట్లుగా అర్థం. అక్కడ ఎంటర్ చేయకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఇలాంటి స్క్రీన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు పైన వైట్ స్పేస్ లో క్లిక్ చేస్తే జస్ట్ టచ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కింద ఉన్న గ్రే బాక్స్ వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు మీరు ఓటీపీ యాక్చువల్ గా వచ్చిన బ్యాంకింగ్ వెనకాల మాస్టర్ కార్డ్ సెక్యూర్ కోడ్ అని వస్తుంది కదా, ఆ పేజ్ లో ఎంటర్ చేయాలి. కింద వస్తున్న గ్రే దాంట్లో ఎంటర్ చేశారు అంటే మీరు ఓటీపీ పర్మిషన్ అంటే ఓటీపీ ఫ్యూచర్ లోని ఓటీపీ అది ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ చేసి తీసుకెళ్తుంది. ఫస్ట్ టైం మనలో అక్కడ అప్రూవ్ అంటుంది, సెకండ్ టైం అది ఫిల్ చేసేసి ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ సబ్మిట్ చేసేస్తుంది, మనకి తెలియని కూడా తెలియదు. సో ఈ విధంగా ఓటీపీస్ వచ్చి మీకు అప్రూవ్ ఆప్షన్ వస్తుందంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ వెనకాల ఒరిజినల్ గా ఉన్న పేజ్ లోని క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేయాలి. ఈ ఫ్రంట్ వస్తున్న గ్రే బాక్స్ లో ఎంటర్ చేస్తున్నారంటే మీరు ఓటీపీ సిస్టమ్ ఆ పర్టికులర్ పేయూ అనే వాళ్ళ ప్లగిన్ కి పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం మనం. ఓకే, ఈసారి నుంచి నువ్వు మొబైల్లో ఎప్పుడైనా ఎస్ఎంఎస్ వస్తే నువ్వు ఆటోమేటిక్ గా ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇలా అడుగుతుంటే కనుక మనం ఎక్కడ ఓటీపీ ఇస్తున్నాం అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అలానే మొబైల్స్ లో మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు సిస్టమ్స్ లో వాడుతుంటే ఆటోమేటిక్ ఒక బాక్స్ వస్తుంది, రిమెంబర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అని. అది మీ అందరికీ తెలుసు. సేమ్ ఫీచర్ మొబైల్స్ లో కూడా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కింద చూడండి, ఇది ఎస్బీఐ బ్యాంకింగ్ తాలూకా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్న పేజ్ లోని లాస్ట్ లో బాటమ్ లోని రిమెంబర్ కస్టమర్ ఐడి అని ఒక చెక్ బాక్స్ ఉంది. ఇదేంటి, మొబైలే ఆటోమేటిక్ గా ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ని సేవ్ చేస్తుంది. సో అది మనం మీరు అన్చెక్ చేయకపోతే ఇంకా ఫ్యూచర్ లోని మిమ్మల్ని క్రెడెన్షియల్ అడగకుండానే అది ప్రొసీడ్ అవుతుంది. ఇలాగే యూజర్ నేమ్ వచ్చినట్టుగా నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోనా అని అడుగుతుంది. మీరు అది అన్చెక్ చేయకుండా కంటిన్యూ చేశారంటే నెక్స్ట్ టైం మీ క్రెడెన్షియల్స్ అడగకుండా మొబైల్లో బ్రౌజర్ అనేది లాగిన్ అవ్వగలుగుతుంది. సో మొబైల్లోని మనం ఎంతవరకు పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాము, ఏమేమి గుర్తుపెట్టుకోమని మొబైల్ చెప్తున్నాము అనేవి మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రొసీడ్ అవుదాం. పర్మిషన్స్ అయిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు మనం యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ యాప్లో అని మీరు రివ్యూలో కానీ యాప్లో కానీ చదివినట్లయితే అలాంటివి 99.9% అవాయిడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది వేరొక దగ్గర నుంచి వస్తుంది కాబట్టి దాని నుంచి ఎలాంటి డేటా వస్తుంది అనేది మనకి కంట్రోల్లో ఉండదు, యాప్లో ఉన్న యాప్కి కూడా కంట్రోల్ ఉండదు. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ని ఎప్పుడు అవాయిడ్ చేయడం అనేది ముఖ్యమైన విషయం. సో అది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది, రివ్యూస్ చదవండి. అప్లికేషన్ తాలూకా డిస్క్రిప్షన్ లో కొంతమంది రాస్తారు ఈ అప్లికేషన్ లోని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉండొచ్చు అని. అలాంటివి ఉన్నప్పుడు బెటర్ అవి అవాయిడ్ చేయండి. సో ఏదైనా అడ్వర్టైజ్మెంటే కాదు, ఇంకా కొత్త యాప్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ మీరు దాని రివ్యూస్ చదవండి. ఈ యాప్ మనకు అవసరమా కాదా, ఈ యాప్లో ఏమేమి ఉన్నాయి ఫీచర్స్, ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. చాలా ఈ రోజుల్లోని ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే పబ్లిక్ రివ్యూస్ అనేది పబ్లిక్ డైరెక్ట్ గా విజిబుల్ డైరెక్ట్ గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఈ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఇలాంటి వాటిలో ఆ కంట్రోల్ అనేది లేదు, అంటే నోబడీ కెన్ కంట్రోల్. కాబట్టి పబ్లిక్ నేను ఫీల్ అయింది నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చెప్పి రివ్యూ ఇవ్వగలుగుతాను, దాన్ని డిలీట్ చేయడం కానీ మాడిఫై చేయడం కానీ ఎవరు చేయలేరు. కాబట్టి రివ్యూస్ చూసి ఆ యాప్లో గుడ్ థింగ్ ఉందా, బ్యాడ్ థింగ్ ఉందా, దాంట్లో యాడ్స్ వస్తున్నాయా, అది వర్క్ చేస్తుందా, చేయట్లేదా, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు రివ్యూస్ చదివి అర్థం చేసుకుని ఇన్స్టాలేషన్కి వెళ్ళడం అనేది ఎప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే
అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే స్టోర్లోకి వెళ్ళి ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేస్తాం మనం. ఆబ్వియస్లీ అలానే చేస్తాం చాలా మంది. కానీ కొన్ని క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ అంటే మన బ్యాంకింగ్ సైట్స్ కానీ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ కానీ షాపింగ్ కానీ చేసినప్పుడు మనం ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయడం కంటే కూడా యాక్చువల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి దాని నుంచి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకు అంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా ఫిషింగ్, ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా సెర్చ్ ఇంజిన్లో సెర్చ్ చేస్తే ఫిషింగ్ సైట్స్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పాను కదా, అలానే ప్లే స్టోర్లో కూడా మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది కూడా మనకి చాలా రిజల్ట్స్ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్క్రీన్ షాట్ చూస్తే కనుక మీరు, నేను ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అని కొట్టాను. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ రిలేటెడ్గా ఎన్ని యాప్స్ రిజల్ట్ వచ్చిందో చూడండి. ఇప్పుడు నేను పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కస్టమర్ని, నాకు ఏ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలని ఎలా తెలుస్తుంది? అన్నిట్లోనూ వాళ్ళ లోగోనే ఉంది. ఇందులో ఫేక్వి ఉండొచ్చు, ఒరిజినల్వి ఉండొచ్చు. ఏది ఇన్స్టాల్ చేయాలని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఇలా బ్యాంక్ అనే కాదు, ఏదైనా మీరు సెర్చ్ చేయండి, ప్రతి దానికి మీకు మోర్ దాన్ 5 యాప్స్ డెఫినెట్గా రిజల్ట్ వస్తుంది. కాబట్టి క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్ అంటే మెయిన్గా మనీ డీల్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే కనుక మీరు బెస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ వెబ్సైట్ తాలూకు ఒరిజినల్ బ్యాంక్ సైట్కి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు నేను పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ తాలూకు వెబ్సైట్కి వెళ్ళాను. ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్లో వాళ్ళ బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ యాప్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయా, మొబైల్ రిలేటెడ్ యాప్స్ అనేది నేను జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్ వేస్తాను. వేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి ఒక లింక్ ఉంది, మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్స్ అని ఒక ఆప్షన్ వచ్చింది. సో వాళ్ళ యాప్స్ ఇవి ఒరిజినల్ యాప్స్. సో వీటిలో నుంచి ఈ లింక్ నుంచి క్లిక్ చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా మనకి గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఒరిజినల్గా యాప్ తాలూకా లింక్కి తీసుకెళ్తుంది. అదే మనం ప్రీవియస్లో సెర్చ్ చేస్తే కనుక వీటితో పాటు ఇంకా చాలా వచ్చినాయి. మనం అనుకోకుండా ఇవి కాకుండా ఫేక్ ఇన్స్టాల్ చేసామనుకోండి, మనం ఫేక్ బ్యాంకింగ్ సైట్ లోడ్ చేస్తున్నట్టు, అంటే మన క్రెడెన్షియల్స్ బ్యాంక్ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా ఫేక్ దానికి ఇస్తున్నట్లు అవుతుంది. సో యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు ఒరిజినల్ సైట్ తెలిస్తే ఆ సైట్కి వెళ్ళి చేయడమే బెస్ట్. అమెజాన్ ఉంది, అమెజాన్ సైట్కి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ సైట్కి వెళ్ళి చేయండి. ఇండియా మార్ట్ ఉంది, అలా సైట్స్కి వెళ్ళి దాని నుంచి మొబైల్ బ్యాంకింగ్ యాప్ లింక్ రావడం బెస్ట్. కానీ ప్లే స్టోర్లో సెర్చ్ కొట్టి మీరు ప్రొసీడ్ అయితే కనుక దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఒక్కొక్కసారి మనం రాంగ్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. రాంగ్ ఇన్స్టాల్ చేసామంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది పాటికి మన క్రెడెన్షియల్స్ అన్నీ కూడా రాంగ్ అప్లికేషన్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. అలానే ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ ఇన్ వన్ యాప్స్ని అవాయిడ్ చేయాలి. ఆల్ ఇన్ వన్ యాప్స్ అంటే ఏంటి? ఇందాక సేమ్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సెర్చ్ అప్పుడే ఈ పిఎన్బి యాప్స్తో పాటు ఫస్ట్ సెర్చ్ రిజల్ట్ చూడండి ఏమొచ్చిందో మనకి. ఆల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెక్ అని ఒక యాప్ ఉంది. అంటే ఈ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేశానంటే నాకు పిఎన్బినే కాదు ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్నా సరే వాటి తాలూకా బ్యాలెన్స్ నాకు చూపిస్తుందంట. అలాంటి యాప్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటారా? బ్యాంకింగ్ అనే కాదు, మీరు మిగతాయి కూడా చూడండి. ఏంటి మన క్యాబ్స్ రిలేటెడ్, క్యాబ్ కోసము సింగిల్ యాప్ ఉంది. ఉబర్ అవ్వచ్చు, ఓలా అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా క్యాబ్ అవ్వచ్చు. ఏ క్యాబ్ అయినా సరే సింగిల్ యాప్ నుంచి చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ యూపీఐ పేమెంట్స్, ఇప్పుడు ట్యాబ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే సింగిల్ ఆల్ ఇన్ వన్ యాప్స్, అన్ని అకౌంట్స్ని మనం అందులోనే లింక్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. అలాంటి వాటికి 100% ఎప్పుడు నో చెప్పాలి. ఎందుకంటే మనం బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేయాలి, కానీ వేరేదో దాంట్లో మనకు బ్యాంక్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చి దీని నుంచి మన బ్యాంకుకి లింక్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి డైరెక్ట్గా మన బ్యాంక్నే అడగచ్చు మన బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందనేది, రైట్? సో దాని ద్వారా మనం క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తున్నాం, మన బ్యాలెన్స్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాం వేరే వాళ్ళకి, అండ్ మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు వాడు మన అకౌంట్ కూడా ఖాళీ చేసేస్తాడు. సో మనం యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నాము, కరెక్ట్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామా లేదా, ఇలాంటివన్నీ మనం వెరిఫై చేసుకుని ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. సో టిప్ ఏంటంటే డౌన్లోడ్ యాప్స్ ఫ్రమ్ జెన్యూన్ లింక్ అండ్ అవాయిడ్ ఆల్ ఇన్ వన్ యాప్స్ ఫర్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్. సిమిలర్లీ మీ ఫోన్లో చాలా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటారు. మనం ఆల్సో ట్రాక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అన్యూజ్డ్ యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అంటే మన మొబైల్లోని చాలా నెలల నుంచి వాడకుండా ఉన్న యాప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అదే అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొన్ని నెలల నుంచి వాడని యాప్స్ మోస్ట్లీ అప్డేట్ అవ్వవు. అప్డేట్ అవ్వనప్పుడు వాటిలో ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా అటాక్, ఏదైనా వల్నరబిలిటీ, వీక్నెస్ ఏమైనా ఉందనుకోండి, దాని ద్వారా మీ మొబైల్ని హ్యాక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఫోన్ని రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఏవైనా పాత యాప్స్ ఉన్నాయంటే కనుక వాటిని అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అండ్ రెగ్యులర్గా ప్రతి యాప్ని వాడుతున్న ప్రతి యాప్స్ని కూడా అప్డేటెడ్ కరెంట్ వర్షన్ ఉంచుకోవడం అనేది ఉత్తమం.
సో ఎలా అన్యూజ్డ్ యాప్స్ చూడొచ్చు అంటే మీరు మీ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి సార్టింగ్ ద్వారా కొన్ని మొబైల్స్ ఆటోమేటిక్గా చెప్తాయి ఈ యాప్స్ మీరు చాలా కాలం నుంచి వాడలేదు, సో మీరు రిమూవ్ చేస్తారా ఏంటంటే రిమైండర్స్ ఇస్తాయి. కొన్ని మొబైల్స్ ఇవ్వవు. బట్ అలాంటప్పుడు మన మై యాప్స్ లొకేషన్కి వెళ్ళి మీరు సార్ట్ చేసుకుంటే లాస్ట్ యూజ్డ్ అనే వర్డ్ మీద సార్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా సార్ట్ అయిపోతాయి. సో ఎప్పుడు మీరు లాంగ్ బ్యాక్ వాడిన యాప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది మీరు చూడగలుగుతారు. అలా మీరు అలాంటి యాప్స్ అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అండ్ మీ ఫోన్స్లో ఎప్పుడు మీ సాఫ్ట్వేర్ నాట్ అప్డేటెడ్గా ఉంచుకునేలా చూసుకోండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మెయిన్ కోర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి అప్డేటెడ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్డేట్ ఉంటేనే చాలా యాప్స్ తాలూకా లేటెస్ట్ వర్షన్స్ అనేవి వర్క్ అవుతాయి, లేకపోతే అవి వర్క్ అవ్వవు. సో ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ అనేవి ఉండాలి. మీరు ఎప్పుడు కూడా నేను ఇంటర్నెట్ నైటే కనెక్ట్ అవుతాను, ఇప్పుడే కనెక్ట్ అవుతాను కాకుండా ఆటోమేటిక్ అప్డేట్స్ ఉండటం అనేది ఎప్పుడు బెస్ట్. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మొబైల్ అనేది ఒక ప్యాచ్ రిలీజ్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా మీ సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం మన మొబైల్ యాప్ పర్మిషన్స్ చూసుకున్నాము, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో చూసుకున్నాము. నెక్స్ట్ మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వెళ్తున్నాము, వాట్సాప్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఈరోజు వాట్సాప్ వాడని వ్యక్తే లేదు. స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందంటే వాట్సాప్ ఖచ్చితంగా వాడుతున్నారు. ఒక్కొక్కరు 2-3 వాట్సాప్ అకౌంట్స్ కూడా వాడుతున్నారు. సో వాట్సాప్ వాడుతున్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన ప్రైవసీ. సో ఎవరెవరు మన ప్రొఫైల్ ఫోటోని, మన స్టేటస్ని ఎవరు చూడగలరు అనేది మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అది కంట్రోల్ చేయలేదంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు, మన ఫోన్ నెంబర్ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు మన స్టేటస్ని, ప్రొఫైల్ ఫోటోని చూడొచ్చు. వాటి ద్వారా వాళ్ళు దాన్ని మిస్యూజ్ చేయొచ్చు, మార్ఫింగ్ చేయొచ్చు. ఫోటో మార్ఫింగ్ అనేది ఒక పెద్ద క్రైమ్ అయిపోతుంది ఈ మధ్య. సో ఫొటోస్ని మిస్యూజ్ చేసి, మార్ఫ్ చేసి వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేస్తారు. సో మీ మొబైల్ వాట్సాప్లో సెట్టింగ్స్లో అకౌంట్ ప్రైవసీ సెక్షన్ చూడండి. దాంట్లో మీకు ప్రొఫైల్ ఫోటో ఎవరు చూడొచ్చు, స్టేటస్ ఎవరు చూడొచ్చు అనేది ఉంటుంది. సో మై కాంటాక్ట్స్ అని పెట్టుకోవడం అనేది బెస్ట్. నోబడి అని పెట్టుకోవడం ఇంకా మంచిది. నోబడి అంటే ఎవరు చూడలేదు, బట్ జనరల్గా చాలా మంది చూడడానికే కదా పెట్టుకుంటారు స్టేటస్. సో మై కాంటాక్ట్స్ పెట్టుకోండి. బట్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది, మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అనేది కనీసం మీకు తెలియాలి. ఓకే, ఎవరెవరిని యాడ్ చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళందరూ అవసరమా లేదా అనేది కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అప్ చేసుకోవడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మీ వాట్సాప్ అకౌంట్కి 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఏం చేస్తుంది? జనరల్గా అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే, మన వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి అకౌంట్లోని 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అది ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది, డిసేబుల్ చేంజ్ పిన్, చేంజ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. అక్కడ ఆల్రెడీ 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి డిసేబుల్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు చేసుకోకపోతే మీకు ఎనేబుల్ అని వస్తుంది. ఎనేబుల్ క్లిక్ చేయగానే మిమ్మల్ని ఒక 6-డిజిట్ పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది. ఆ 6-డిజిట్ పిన్ నెంబర్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో దాని ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే, పొరపాటున మీ సిమ్ క్లోన్ అయింది, లేదా మీ సిమ్ ద్వారా ఇంకెవరైనా మిస్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి, వేరే వాట్సాప్ అకౌంట్ మీ సేమ్ ఫోన్ నెంబర్ మీద వాళ్ళు సెటప్ చేసుకోలేరు. ఈ పిన్ నెంబర్ ఉంటేనే వాళ్ళు సెటప్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఫేక్ వాట్సాప్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఆపుతుంది అనమాట ఈ 2-స్టెప్ వెరిఫికేషన్. సో ఇమ్మీడియట్గా ఒకవేళ మీరు చేసుకుంటే బెటర్, చేసుకోకపోతే సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ఇది మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోండి. అలానే చాలా మంది వెబ్ వాట్సాప్ చాలా ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. సో వెబ్ వాట్సాప్ వాడుతున్నప్పుడు పని అయిపోయిన వెంటనే లాగౌట్ అవటం అనేది బెస్ట్. ఎందుకంటే దీంట్లో మనకు ఆథెంటికేషన్, లాగిన్, పాస్వర్డ్ ఏమి ఉండవు. జస్ట్ మనం QR కోడ్ స్కాన్ చేస్తాము, వాట్సాప్ చాట్ చేసేస్తాము. తర్వాత వచ్చేసేటప్పుడు కనుక లాగౌట్ చేయకపోతే మీ బిహాఫ్లోని వాట్సాప్ని ఎవరైనా వాడచ్చు. ఆ సిస్టమ్ ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ వాడుకోగలుగుతారు. సో జాగ్రత్తగా మీరు లాగౌట్ అయ్యి ఆ సిస్టమ్ని క్లోజ్ చేయడం అనేది బెస్ట్. మర్చిపోకండి, లాగౌట్ వెబ్ వాట్సాప్ వెన్ నాట్ ఇన్ యూస్. లేదంటే దాని ద్వారా ఈ మధ్య వస్తున్న చాలా సినిమాలు, మూవీస్ లో కూడా వెబ్ వాట్సాప్ ద్వారా చేస్తున్న హ్యాక్స్, అటాక్స్ కూడా చూపిస్తున్నారు. సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుని మనం లాగౌట్ అవ్వాలి. అండ్ ఫైనల్ వాట్సాప్ టిప్ ఏంటి అంటే, డేటా స్టోరేజ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దో లాస్ట్లో పెట్టాను నేను, బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, ఈ మొబైల్ వాట్సాప్లోని మనకి చాలా ఫోటోగ్రాఫ్స్, చాలా వీడియోస్, ఈ మధ్య జిఫ్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఫోటోగ్రాఫ్స్లోని వైరస్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి, లేకపోతే జిఫ్లోని వైరస్ని పెట్టి, మాల్వేర్ని పెట్టి పంపించవచ్చు. ఇంతకుముందు ఈమెయిల్స్లో పంపించేవాళ్ళు, ఇప్పుడు అవి ఇట్లా వాట్సాప్స్లో కూడా పంపించవచ్చు. సో ఇలా వాట్సాప్ ద్వారా మనకు వస్తున్న ఇమేజెస్ని
చాలా వరకు జనరల్ గా ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్, చాలా మంది ఫోన్స్ లో చూసాను నేను, ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా పంపిస్తే అది నేను క్లిక్ చేయకుండానే ఆటో డౌన్లోడ్ అయిపోయి ఉంటుంది, నేను జస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూడటమే. అలా పెట్టుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఒకవేళ మలిషియస్ ఫైల్స్ ఏమైనా వస్తే కనుక ఆటోమేటిక్ గా మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది మీకు తెలియకుండానే. అండ్ అది అందులో ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమైనా ఉంటే కనుక అది రన్ అయిపోతుంటుంది. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా మీడియా డౌన్లోడ్ అవుతుంది కాబట్టి మీ స్టోరేజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. మీ మెమరీ కార్డులో స్పేస్ అవ్వచ్చు, మీ ఫోన్లో స్పేస్ అవ్వచ్చు. కాబట్టి మీరు సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి మీడియా ఆటో డౌన్లోడ్ని డిసేబుల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవ్వదు. మీరు పంపించిన వ్యక్తిని బట్టి పంపించిన మెసేజ్ మీకు ఒక ఏమంటాం బ్లర్ ఇమేజ్ అయితే కనిపిస్తుంది పిక్చర్ది, దానిని బట్టి అది డౌన్లోడ్ చేయాలా వద్దా అని ఆలోచించుకుని అవసరం అయితేనే డౌన్లోడ్ చేసి చూసుకోండి. ఎవరు పంపారో దానిని బట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే కొన్ని అటాక్స్ ఈ మధ్య వాట్సాప్లో అన్నోన్ నెంబర్స్ నుంచి డిస్టర్బింగ్ కంటెంట్ ఇమేజెస్ పంపించేస్తున్నారు. అవి మీ మొబైల్లో మీకు తెలియకుండా డౌన్లోడ్ అవుతాయి. పొరపాటున అది మీ మొబైల్ మీ పిల్లల చేతులకు కానీ లేకపోతే మీ స్పౌస్ చేతులకు కానీ వెళ్తే అలాంటి కంటెంట్స్ చూడటం వల్ల అన్నెసరీగా ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, మీకు కూడా తెలియదు అలాంటివి. సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ కూడా జరిగినాయి ఈ మధ్య. దానివల్ల ఫ్యామిలీస్లో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన ఇన్సిడెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు తెలియకుండానే. ఎందుకంటే పంపించిన వాట్సాప్ మెసేజ్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకా సెక్యూరిటీ ఏమీ లేదు. ఎవరి నుంచి నాకు మెసేజెస్ రావాలి అనే దానికి సెక్యూరిటీ లేదు. ఎవరైనా మెసేజ్ పంపించవచ్చు. మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు, కానీ మెసేజ్ రాకముందు నేను ఎవరి నుంచి రావాలనే కంట్రోల్ చేసుకోలేము. కాబట్టి మనం కంట్రోల్ చేయగలిగేది ఏంటి, డౌన్లోడ్ చేస్తా లేదా అనే మాత్రం మనం కంట్రోల్ చేయగలం. అది మీరు మీ వాట్సాప్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి డేటా అండ్ స్టోరేజ్ అనే సెక్షన్లో నుంచి మీడియా ఆటో డౌన్లోడ్లోకి వెళ్తే ఈ వెన్ యూజింగ్ మొబైల్ డేటా వెన్ కనెక్టెడ్ అండ్ వైఫై 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఏ టైంలోని ఏ డేటా కావాలి మీకు అనేది చెప్తుంది. అది నేను నో మీడియా అని పెట్టుకోండి. అంటే నా మొబైల్ డేటా అవన్నీ వైఫై అవన్నీ ఏదున్నా సరే నాకు ఏ మీడియా కూడా ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ చేయొద్దు, కావాలంటే నేనే చేసుకుంటాను అనేది మనం చెప్తున్నాం వాట్సాప్కి. ఈ విధంగా మీరు పెట్టుకుంటే మీకు అన్నెసరీ కంటెంట్ రాదు, అన్నెసరీ స్టోరేజ్ యూజ్ అవ్వదు. ఇలాగా మీ వాట్సాప్ని కూడా మీరు సెక్యూర్ చేసుకోవటం వల్ల మీ మొబైల్ సెక్యూరిటీ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పటి వరకు మనం మొబైల్ గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం. జస్ట్ అ స్మాల్ రీక్యాప్, అన్ని టిప్స్ ఏమేమి మాట్లాడుకున్నాం అనేది. రెగ్యులర్గా మీరు మొబైల్ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మీ మొబైల్లో ఉన్న పర్మిషన్స్ని ఎలా చేసుకోవాలో మనం డిస్కస్ చేసాం. పర్మిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని చెక్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాలింగ్ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు యాడ్స్ ఉన్నాయా, రివ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం. సిమిలర్లీ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్ సైట్కి, జెన్యూన్ సైట్కి వెళ్ళి ఆ సైట్ నుంచి యాప్ తలక లింక్ వెళ్ళడం అనేది ఎప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్. ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్స్ ఫర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఎనేబుల్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే నేను వైఫైలోనే నాకు అప్డేట్స్ అవ్వాలి అని పెట్టుకోకూడదు. అంటే మొబైల్ డేటా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది అలా పెట్టుకుంటారు. బట్ అలా పెట్టుకున్నప్పుడు కూడా మీరు రెగ్యులర్గా చూసుకుంటూ ఉండండి, అది డౌన్లోడ్ అయ్యి ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అనేది మానిటర్ చేసి పెట్టుకోండి. అండ్ అప్పుడు మొబైల్స్లో కూడా డెస్క్టాప్లో ఎంత అయితే యాంటీవైరస్ ఇంపార్టెంటో మొబైల్స్లో కూడా యాంటీవైరస్ అంతే ఇంపార్టెంట్. చాలా ఇప్పుడు కొన్ని మొబైల్స్ ఇన్బిల్ట్గానే యాంటీవైరస్ ఇస్తున్నాయి. మాల్వేర్ ప్రొటెక్షన్ అని కానీ, స్టోరేజ్ ఆప్టిమైజేషన్, స్టోరేజ్ సెక్యూరిటీ ఇలాంటి చాలా ఇస్తున్నాయి. వాటితో పాటు బెటర్ ఏదైనా యాంటీవైరస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీ సిస్టమ్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారో అంతకంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఈరోజు మనం స్మార్ట్ ఫోన్కి ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి. సో యాంటీవైరస్ అనేది ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మొబైల్స్ ఆల్సో. అలానే మనం వాట్సాప్ సెక్యూరిటీ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాము. సో వాట్సాప్ సెక్యూరిటీలో 4 పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఒకటి, మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో అండ్ స్టేటస్ విజిబిలిటీని కంట్రోల్ చేయండి. ఎవరెవరు చూడగలరు అనేది మీరు లిమిట్ చేసి పెట్టుకోవడం అనేది ఇప్పుడు ప్రిఫర్డ్ ఆప్షన్. 2-factor authentication ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో దట్ మీకు తెలియకుండా మీ మొబైల్ నెంబర్ని ఎవరు మిస్యూజ్ చేసి కొత్త వాట్సాప్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉంటుంది. జనరల్గా అది సిమ్ క్లోనింగ్ ద్వారా చేస్తారు. తర్వాత వాట్సాప్ వాడనప్పుడు, వెబ్ వాట్సాప్ వాడనప్పుడు లాగౌట్ చేయడం అనేది మర్చిపోకండి. అలానే మీడియాని ఆటోమేటిక్గా డౌన్లోడ్ అవ్వకుండా చూసుకుంటూ ఉండండి. ఇవి మనం ఇప్పటివరకు మొబైల్స్ సెక్యూరిటీకి డిస్కస్ చేసుకున్న సెట్టింగ్స్ అండ్ టిప్స్. సో ఇవి కాకుండా మనం రొటీన్గా చేయవలసిన కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ ఏంటంటే మొబైల్ బ్లూటూత్ అండ్ వైఫై ఆఫ్లో ఉన్నాయా లేదా అనేది చూసుకోండి. అండ్ వైఫై కూడా ఎస్పెషల్లీ టర్న్ ఆఫ్, పబ్లిక్ వైఫైస్ అయ్యి వాడినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. అండ్ మీ మొబైల్లో హాట్స్పాట్ కానీ మీకు వాడే అలవాటు ఉంటే
హాట్స్పాట్ లో కూడా మీరు ట్రాక్ పెట్టుకోవటం అనేది ఇంపార్టెంట్. మీ మొబైల్ హాట్స్పాట్ కి ఏమేమి డివైజెస్ కనెక్ట్ అయినాయి అనేది కూడా మీకు హాట్స్పాట్ పేజ్ లో కనిపిస్తుంది. సో అది కూడా ట్రాక్ పెట్టుకోండి. మీ మొబైల్ హాట్స్పాట్ ఏమేమి డివైజెస్ వాడుతున్నాయి, అవి మీకు తెలిసిన డివైజెస్ కాదా, కాకపోతే ఇమీడియట్ గా దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అలానే మొబైల్ లాక్ చేసినప్పుడు టైం లిమిట్ పెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు లాక్ చేయాలి ఏంటి అనేది. సిమిలర్లీ ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ పిన్ నెంబర్ కానీ ఫేస్ రికగ్నిషన్ కానీ పెట్టుకోవటం అనేది ప్రిఫర్డ్ ఆప్షన్ రాదర్ దాన్ ప్యాటర్న్. ఒకప్పుడు ప్యాటర్న్స్ ఎక్కువ వాడేవాళ్ళమి, బట్ ప్యాటర్న్ ని కూడా గెస్ చేసే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. షోల్డర్ సర్ఫింగ్ ద్వారా అవ్వచ్చు, అంటే మన వెనక నుంచి మన ఫోన్ ప్యాటర్న్ ఎవరైనా చూడొచ్చు, లేదంటే ఫోన్ ని డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ లో పెడితే కూడా మనం వాడిన ప్యాటర్న్స్ కనిపిస్తాయి. దాని ద్వారా అన్లాక్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. కాబట్టి బెస్ట్ వే ఫర్ ఫోన్ లాకింగ్ ఇస్ టు యూస్ ఫింగర్ ప్రింట్ కానీ పిన్ కానీ ఫేస్ రికగ్నిషన్. మీ మొబైల్ ఏది సపోర్ట్ చేస్తుందో దానిని బట్టి. అండ్ నెసెసరీ యాప్స్ ని ఎప్పుడు ట్రాక్ చేస్తూ ఉండండి. ఏమేమి యాప్స్ ఉన్నాయి వాడని యాప్స్ ని అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ ఉండడం అనేది ఎప్పుడు బెస్ట్ ఆప్షన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్స్ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్స్. హౌ యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్, మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, మనకి ఎలాంటి సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్స్ వస్తే మనం ఎలా యాక్ట్ అవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. సో దీంతో మన ఈరోజు సెషన్ అయ్యింది. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నేను టేకప్ చేసుకోగలుగుతాను. ఇప్పుడు కొంచెం టైం ఉంది మనకి క్వశ్చన్స్ కి. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. చాలా మోస్ట్ యూస్ఫుల్ సెషన్ ఐ థింక్. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఎంతో మంది నుంచి వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఇండైరెక్ట్ గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే మేడం, మన దగ్గర ఇప్పుడు ప్యానలిస్ట్ గా శ్రీనివాస్ రెడ్డి, భూమయ్య, లక్ష్మీనాథం, విద్యాసాగర్ అండ్ శారద, నాగమణి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ డాక్టర్ సురేష్ బాబు. ఓకే మేడం, ఒకసారి క్వశ్చన్స్ చూద్దామా? ఎస్, ఎవరు రెడీగా ఉన్నారు క్వశ్చన్ తో? మీ స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టాప్ చేయండి మేడం. ఓకే సార్, నాగమణి. నాగమణి గారు. సార్ మేడం, ఇది ఫిషింగ్ గురించి, ఫిషింగ్ వెబ్సైట్స్ గురించి చెప్పారు కదా. మనం అంటే క్లిక్ హియర్ అని వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్ ప్లేస్ లో మనం మౌస్ తీసుకెళ్తే అని అన్నారు కదా, మరి మొబైల్లో మౌస్ ఉండదు కదా, ఎలాగా అని అడిగారు. కరెక్ట్ మేడం. సో అది నేను చెప్పిన ఆ పర్టికులర్ టిప్ అనేది సిస్టమ్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. మొబైల్స్ లోని లింక్ మనకి ముందుగా కనపడదు. అందుకనే ఫస్ట్ టిప్ మొబైల్స్ లో ఏంటంటే మనం క్లిక్ చేయడం అనేది అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ నిజంగా అది ఏమైనా కనిపిస్తుంది అంటే కనుక ఆ లింక్ ని మనం నోట్ చేసుకుని సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళి టైప్ చేసి చెక్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్ మొబైల్స్ లో. అందుకని నెవర్ క్లిక్ లింక్స్ ఆన్ మొబైల్స్ అని నేను చెప్తున్నాను. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మేడం. నెక్స్ట్ లక్ష్మీనాథం. చెప్పండి. ఎస్ మేడం, లక్ష్మీనాథం, అక్కడ క్వశ్చన్స్ తీసుకుందామని ప్రయత్నం చేసే టైంలో అన్ని పొగడతలే ఉన్నాయి కానీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ కనపడలేదు మేడం. అంత బ్రహ్మాండంగా మీ మాట చాతుర్యం బాగుంది మేడం. తెలుగులో మీరు ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం చాలా బాగుంది, అందరికి బాగా నచ్చింది. సో క్వశ్చన్ మేడం, చిన్న క్వశ్చన్. మొబైల్ యాప్స్ లో వాడని యాప్స్ ని మనము తీసేయాలి అని చెప్పేసి అన్నారు కదా. అయితే కొన్ని యాప్స్ డెలీట్ చేయాలనే ఉంది, కానీ డెలీట్ చేసిన తర్వాత ఆ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెయిడ్ వర్షన్ లోకి వచ్చేటట్టుగా ఉన్నాయి. మరి అట్లాంటి యాప్స్ ని మేము రిమూవ్ చేయలేము, మరి వాటికి ఇంకేమైనా సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉందా అని చెప్పేసి. పెయిడ్ వర్షనా లేకపోతే మొబైల్ తాలూకా డిఫాల్ట్ యాప్స్ గురించి అంటున్నారా? డిఫాల్ట్ యాప్స్ కావు మేడం, కొన్ని యాప్స్ అయితే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇప్పుడు కనుక ఒకవేళ డెలీట్ చేస్తే మళ్ళీ తిరిగి మనము ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే కనుక అవి పెయిడ్ వర్షన్ లో ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ టైం మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు తీసుకున్నటువంటి యాప్స్ మేడం అవి. ఓకే. సో అది సార్, అది యాక్చువల్గా ఆ యాప్ నిజంగా అది అవసరం ఉంది అంటే కనుక మీరు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు పెయిడ్ వర్షన్ ఉంది, అది నేను వాడాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాం అంటే అది మీకు మేబీ అవసరమైన యాప్ అయి ఉండొచ్చు. అలాంటి యాప్ అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి. నేను అన్యూస్డ్ యాప్స్ గురించి చెప్తున్నాను. మీరు వాడని యాప్స్ ఉంటే కనుక అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. మీరు వాడినప్పుడు అది పెయిడ్ వర్షన్ అయ్యి ఇంకొకసారి ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందేమో అనే ఆలోచన ఉంటే బెటర్ అలాంటి అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోకండి. కానీ అలాంటి వాడని యాప్స్ కి కూడా రెగ్యులర్. ఇంకా నమస్తే మేడం, నేను విద్యాసాగర్ మాట్లాడుతున్నాను. నమస్తే సార్. మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా బాగుంది మేడం. ఉన్నాయి. అయితే చిన్న స్మాల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్స్ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు మన పర్మిషన్స్ లేకుండా ఎలా ఓకే అవుతుంది?
మనకు తెలియకుండా ఫ్రెండ్స్ ఎలా జాయిన్ అవుతారు? లేదు సార్, ఫేస్బుక్ లో మనకు తెలియకుండా ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ అవ్వలేరు. మనం యాక్సెప్ట్ అని కొడితేనే జాయిన్ అవుతారు. మనం యాక్సెప్ట్ కొట్టకుండా జాయిన్ అవుతున్నారు అంటే ఐదర్ మన అకౌంట్ ఐదర్ హ్యాక్ అయి ఉండొచ్చు, అంటే వేరెవరో దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు మన బిహాఫ్ లోని. ఒకవేళ మీ మొబైల్స్ లో కనుక ఫేస్బుక్ ఉంది అంటే ఇంట్లో మొబైల్ యాక్సెస్ చాలా మందికి ఉంటుంది, పిల్లలకి కూడా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ పొరపాటున పిల్లలు ఏమైనా కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారని చూసుకోవాలి. బట్ జనరల్ గా మన ఫేస్బుక్ లో మన రిక్వెస్ట్ లో ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేయలేరు, అంటే మనం కన్ఫర్మ్ చేయకుండా ఎనీబడి వేరే వాళ్ళు ఫ్రెండ్ గా యాడ్ అవ్వలేరు. అవుతున్నారు ఏదైనా మన కంట్రోల్ వెళ్ళిందని. అంటే ఒకవేళ జాయిన్ అవుతుందంటే హ్యాక్ అయిందని ఇమీడియట్ గా మన అకౌంట్ పాస్వర్డ్ మార్చుకోవాలి సార్ ఫస్ట్. అలా అవుతుంది అంటే కనుక ఫస్ట్ మనం వెళ్ళి మన ఫేస్బుక్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ మార్చుకుని, అండ్ ఫేస్బుక్ కూడా ఈ మధ్య ఏంటంటే 2 ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్స్ యాడ్ చేసింది. అంటే పాస్వర్డ్ తో పాటు మనం మొబైల్లో ఓటీపీ లాంటివి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దానివల్ల ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా సరే మనం ఓటీపీ కూడా యాడ్ చేసుకుని సెకండ్ లెవెల్ అథెంటికేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్స్ అంటే డిఫాల్ట్ స్టోర్ అయిపోతుంది ఫోన్స్ లో, కాబట్టి యాక్సెస్ చేసిన ప్రతిసారి యాప్ కి కూడా లాక్ పెట్టుకుని నెంబర్ ఇచ్చుకోవడం అలాంటివి చేయడం ద్వారా అది నెక్స్ట్ టైం ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. బట్ పాస్వర్డ్స్ అయితే ఇమ్మీడియట్ గా చేంజ్ చేసుకోవాలి, అలా ఎవరికైనా జరుగుతున్నట్లుగా చూస్తే. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మేడం. ఇప్పుడు మామూలుగా నెట్ బ్యాంకింగ్లో గూగుల్ పే, ఫోన్పే లాంటివి వచ్చినాయి కదా మేడం, అవి ఎంతవరకు సెక్యూరిటీగా ఉంటాయి? దాంట్లో ఫిషింగ్ అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? సార్ యాక్చువల్గా గూగుల్ పే, ఫోన్ పే వాటికి ఫిషింగ్ అవ్వదు. కాకపోతే అక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే మీకు యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ లింక్స్ వస్తాయి కొన్నిసార్లు. అంటే చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా మీరు నాకు మనీ పే చేయాలంటే ఈ లింక్ చేయండి, లేదా నేను మీకు మనీ పంపిస్తాను ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి అంటారు. అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే పే అండ్ రిసీవ్ అని 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వీటిల్లో. గూగుల్ పే కావచ్చు, ఫోన్ పే కావచ్చు. సో రిసీవ్ అనే ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే నేను మనీ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు అది నన్ను పిన్ నెంబర్ అడగదు, మనం పే చేసినప్పుడే పిన్ నెంబర్ అడుగుతుంది. సో లింక్స్ క్లిక్ చేస్తున్నప్పుడు అది నన్ను పిన్ అడుగుతుంది అంటే మనం ఇమీడియట్ గా ఆలోచించాల్సింది ఏంటి, పిన్ అడుగుతుందంటే నా అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు వెళ్తాయి. సో నేను క్లిక్ చేస్తున్న లింక్ పంపడానికా రిసీవ్ చేసుకోవడానికా అనేది ఆలోచించుకోవాలి. అంటే ఫిషింగ్ అనేది గూగుల్ పే అకౌంట్స్ కి లేదు, కానీ ఈ యూపీఐ లింక్స్ ద్వారా జనాలు కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ చేస్తున్నారు. అంటే నేను మీకు మనీ పంపిస్తానని చెప్తాను, కానీ నేను మీకు పంపించే లింక్ ఏమో మీ దగ్గర నుంచి నాకు మనీ వచ్చే లింక్ పంపిస్తాను అనమాట. అది క్లిక్ చేసినప్పుడు అనుకోకుండా పిన్ నెంబర్ అడుగుతుంది, మనం కంగారులో పిన్ ఎంటర్ చేసేస్తాము, ఆటోమేటిక్గా మనీ డెబిట్ అయిపోతుంది. సో యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆలోచించాలి, పిన్ అడుగుతుంది అంటే ఓకే నా నుంచి మనీ వెళ్తుంది, సో నేను పిన్ ఎంటర్ చేయకుండా ఆపాలి, అలాంటివి ఒకటి చూసుకోవాలి. ఇంకొక టిప్ ఒకటి ఇక్కడ నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏంటంటే, ఈ ఫోన్ పే, గూగుల్ పే లాంటి వాటికి లింక్ చేసుకునే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఏవైనా సరే ఈ రోజు వరకు అటాక్స్ ఏమీ ఐడెంటిఫై అవ్వలేదు, బట్ మనకి రేపటి విషయం తెలియదు. కాబట్టి యాజ్ అ ప్రికాషనరీ ముందు జాగ్రత్తగా మన దగ్గర ఉన్న అకౌంట్స్ అన్నిటిలోని, లేదా కుదిరితే ఇంకొక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, బ్యాంక్ అకౌంట్. మినిమం అమౌంటే మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అందులో ఎంత తక్కువ అమౌంట్ పెట్టగలితే అంత తక్కువ అమౌంట్ పెట్టుకుని, అంటే అవసరమైనప్పుడు ఆ అకౌంట్లో డబ్బులు వేసి ఆ అకౌంట్ ద్వారా యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ అలాంటివి చేసుకోవడం అనేది బెటర్. మనకి హై అమౌంట్ ఉన్న అకౌంట్స్ ని మనం కనుక లింక్ చేసుకుంటే పొరపాటున ఆ యాప్ ద్వారా ఏమన్నా లింక్ జరిగినా అకౌంట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. భూమయ్య గారు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. సార్ సార్ నేను అడుగుతున్నాను సార్. చెప్పండి. నమస్తే సార్. మేడం చెప్పండి. హౌ టు డిజేబుల్ ఆటోఫిల్ ఓటీపీ ఇఫ్ ఆల్రెడీ డన్? అంటే మనం ఆల్రెడీ ఓటీపీ ఆటోఫిల్ అని ఇచ్చామనుకోండి, అది ఇప్పుడు ఎలా డిజేబుల్ చేసుకోవాలి? యా, సో దానికి మనము నేను చెప్పినట్లుగా పర్మిషన్ ఓటీపీ ఆటోఫిల్ అవుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మన ఫోన్లో ఉన్న ఎస్ఎంఎస్ ని ఆటోమేటిక్ గా రీడ్ చేసే కెపాసిటీ ఆ యాప్ ఉన్నట్టు. సో ఏ యాప్ అయితే మనల్ని ఆటోఫిల్ చేయమని చేస్తుందో ఆ యాప్ తాలూకా పర్మిషన్స్ ఒకసారి మీరు కనుక చెక్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి మీరు ఎస్ఎంఎస్ తాలూకా పర్మిషన్ అనేది రిమూవ్ చేయొచ్చు. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్. ఇంకొకటి మెయిల్స్, అన్నెసరీ మెయిల్స్ మనకి ఇన్బాక్స్ కి వస్తూ ఉంటాయి. హౌ టు స్టాప్ దట్ అన్నెసరీ మెయిల్స్? See, first thing ఏంటంటే unnecessary mails, we cannot stop the unnecessary mails coming. What we can stop is revealing our email to unnecessary people. How it is getting revealed? Already manam do you want me to tell in English or in Telugu? అంటే ఈ క్వశ్చన్ అడిగిన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యి అడుగుతున్నాను. ఎనీథింగ్ మ్యామ్, తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా పర్వాలేదు మ్యామ్. ఓకే, సో మనము షాపింగ్ సైడ్ బయటికి షాప్స్కి వెళ్తున్నాం, మనం మాల్స్కి వెళ్తున్నాము. వెళ్ళినప్పుడు చాలా దగ్గర ఏం చేస్తాం అంటే బయట ఒక చిన్న స్మార్ట్ గర్ల్ ఆర్ స్మార్ట్ బాయ్ నిల్చొని దే గివ్ అ కూపన్.
సమ్ లక్కీ డ్రా ఉందనో ఏదో ఉందని దే గివ్ అ కూపన్. అందులో మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మన ఈమెయిల్, నేమ్, ఈ మూడే అడుగుతారు. చాలా మంది ఏంటంటే ఓకే ఇవి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషనే కదా, నన్ను రీచ్ అవ్వడానికి వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు, నాకు గిఫ్ట్ వస్తే వాళ్ళు నాకు చెప్తారని మనం ఫీల్ చేసేస్తాం. మాక్సిమం ఈ ఫిజికల్ గా మనం ఇచ్చేది ఇలాంటి వాటి ద్వారా మన ఈమెయిల్స్ ని. దీని ద్వారా ఈమెయిల్స్ అనేవి అన్నెసెసరీ యూజర్స్ కి వెళ్ళి దాని నుంచి కూడా మనకి స్పామ్ మెయిల్స్ వస్తాయి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వెబ్సైట్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా చోట్ల మనల్ని అది ఈమెయిల్ అడ్రస్ అడుగుతుంటుంది. ఈవెన్ ఫర్ సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ ఒక కంటెంట్ రీడ్ చేయడానికి అలాంటి వాటికి కూడా ఈమెయిల్ అడుగుతుంటుంది. అలాంటప్పుడు కూడా ఈమెయిల్ ఇస్తాం కాబట్టి ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది అన్నెసరీగా చాలా సైట్స్ కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ఈమెయిల్స్ రావడం అనేది మనం ఆపలేము. వాట్ మనం కంట్రోల్ చేయగలం మేబీ ఒక సెపరేట్ అన్ ప్రొఫెషనల్ లేదా నాన్ ఇంపార్టెంట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ లాంటిది పెట్టుకుని అలాంటి ఈమెయిల్స్ ని ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ లో ఇచ్చుకుంటే అట్లీస్ట్ మన రీడింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈమెయిల్ అనేది మనకి స్పామ్ ఈమెయిల్స్ మన మెయిన్స్ ఈమెయిల్ కి రాకుండా ఉంటుంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఎక్కడ పాసిబుల్ ఉందో అక్కడ ఈమెయిల్ ఇవ్వకుండా ఉండటమే బెస్ట్. స్పామ్ ఈమెయిల్స్ ని వీ కెనాట్ కంట్రోల్. బట్ ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే కొన్ని మెయిల్స్ లో మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, లాస్ట్ లో అన్సబ్స్క్రైబ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఇస్తాడు కొంతమంది. నిజంగా మనకు అలాంటి మెయిల్స్ రావద్దు అంటే ఆ మెయిల్లోనే మీరు కింద ఫుటర్లో చూస్తే కనుక అన్సబ్స్క్రైబ్ టు అవాయిడ్ రిసీవింగ్ సచ్ ఈమెయిల్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ లింక్స్ క్లిక్ చేసినా సరే మనకు ఒక్కొక్కసారి మన ఈమెయిల్ అన్సబ్స్క్రైబ్ అవుతుంది వాళ్ళ డేటాబేస్ లో, ఫర్దర్ గా మనకి వాళ్ళ నుంచి ఈమెయిల్స్ రాకుండా ఉంటాయి. అదొక ఆప్షన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. మేడం సరే మేడం హలో సార్ చెప్పండి మేడం, ఇప్పుడు మనకు అన్నెసరీ జీమెయిల్స్ ఏవైనా వచ్చినప్పుడు వాటి ద్వారా ఇప్పుడు అన్నోయింగ్లీ వాళ్ళు ఒకవేళ క్లిక్ చేశారు, అది ఏదైనా లింక్ యాక్టివేట్ అయింది, సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాట్ దే విల్ హావ్ టు డూ అని వన్ ఆఫ్ ది పార్టిసిపెంట్ అడుగుతుంది. ఓకే, సో లింక్ యాక్టివేట్ అయింది అంటే ఇమీడియట్ గా కొన్ని జరగచ్చు సిస్టమ్ లో. ఒకటి సమ్ మాల్వేర్ డౌన్లోడ్ అవ్వచ్చు. సో ఫైల్ ఏదైనా డౌన్లోడ్ అయితే మనకి మన డౌన్లోడ్ సెక్షన్ లోని వాటిలోని కనిపిస్తుంది, బ్రౌజర్ లో కూడా ఫైల్ డౌన్లోడ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో అలా డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కొన్ని సిస్టమ్స్ లోని ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇన్స్టాలర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ఆప్షన్స్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకుంటారు కొంతమంది. సో మేబీ నిన్న డెస్క్టాప్ సెక్యూరిటీ సెషన్ లో అది కవర్ చేసుకుని ఉంటారు. సిస్టమ్ లోని ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా మనం డబుల్ క్లిక్ చేస్తేనే అవి ఎలా పెట్టుకుంటాము. అండ్ అదే డౌన్లోడ్స్ లో కూడా ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ ఆప్షన్ ఉండకూడదు, ఫస్ట్ సేవ్ చేసుకుని తర్వాత ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అండ్ సిస్టమ్ లో యాంటీవైరస్ ఉంటే ఒకవేళ మాల్వేర్ డౌన్లోడ్ అయినా అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా. అండ్ ఇన్ కేస్ అది ఫిషింగ్ ఈమెయిల్ అనుకోండి, ఫిషింగ్ ఈమెయిల్ కనుక అయి ఉంటే కనుక ఆ సైట్ చూడగానే మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా అది యూఆర్ఎల్ అడ్రస్ కానీ ఇలాంటివి చెక్ చేసుకుని అది ఫిషింగ్ మెయిల్ అని అర్థమవుతుంది కాబట్టి అక్కడ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా హోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, భూమయ్య సార్. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ విల్ కంక్లూడ్. సార్ నేను లక్ష్మీనాథం సార్. చెప్పండి మేడం. ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతున్న టైంలో ఇట్లాంటి హ్యాకర్స్ ని మనము కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఎట్లాంటి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఏమైనా లేవా? అంటే ప్రతిదానికి మనము సొల్యూషన్ ఎత్తుకోవడమే కానీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ అంటూ ఏమీ లేదా? సార్ అన్ఫార్చునేట్లీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ లేదు. మనం హ్యాకర్స్ ఆపలేం, మామూలుగా తెలిసినదే. మనం దొంగలు రాకుండా ఆపలేం, మనం ఇంటికి తాళాలు వేసుకుని ఉండగలం అంతే. అలానే హ్యాకర్స్ మనం ఆపలేము, మనం జాగ్రత్తలు పాటించుకుంటూ వాళ్ళు వేస్తున్న ట్రాప్ లో మనం పడిపోకుండా ఉండగలం అంతే. వాళ్ళు ఏదైతే మన ఎమోషనల్ గా బ్లాక్మెయిల్ చేయొచ్చు, మన ఫోన్ కాల్స్ ఎమోషనల్ గా మాట్లాడచ్చు, అలాంటివి మనం ప్రాక్టికల్ గా బిహేవ్ చేసి ఎవరైనా నాకు కూడా చాలా కాల్స్ వస్తుంటాయి, మనం ఫోన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని రివర్స్ క్వశ్చన్ అవ్వగానే ఫోన్ పెట్టేస్తారు వాళ్ళు. ఇట్స్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ వి డీల్ అంతే సార్. సార్ ఇంకో క్వశ్చన్. yes నాగమణి గారు చెప్పండి. So can we use web structure to detect web phishing? And somebody asked. Can we use web structure to detect web phishing? Yeah, actually see for phishing websites mostly the design of the website will also help to identify whether it is a phishing site or not. Mostly people try to create as an original site only. So web structure cannot help you, but yes, sometimes some people try to add extra content through which from poor grammar or poor design structures. Based on this, you can identify whether it is a phishing website or not. Okay, ma'am. Thank you.
మేడం ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మేడం లాస్ట్. sir. కొన్ని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు యాప్లలో వాళ్ళు ఓన్ కీబోర్డ్ ఇస్తున్నారు మేడం, అది దాన్ని నమ్మొచ్చా ఆ కీబోర్డ్ని? ఎస్ సార్, నమ్మచ్చు. బేసికల్గా దానివల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఏంటంటే దానిని ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ అని అంటారు. అది ఎందుకు పెడుతున్నారంటే మన సిస్టమ్స్లోని ఉన్న కీబోర్డ్ వాడినప్పుడు ఒకవేళ మన సిస్టంలో కీ లాగర్ లాంటి వైరస్, అది ఒక మాల్వేర్ లాంటిది అనమాట. కీ లాగర్ అనేది మనం ఎంటర్ చేస్తున్న కీస్ని అది రికార్డ్ చేసి ఆ రికార్డింగ్ని అది ఇంకా మా హ్యాకర్స్కి పంపిస్తుంది. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ మాల్వేర్ మన సిస్టమ్స్లో ఒకవేళ వస్తే. అలాంటి మాల్వేర్ కానీ మనకు తెలియకుండా సిస్టంలో ఉంటే కనుక మనం ఎంటర్ చేసే పాస్వర్డ్ దానికి తెలిసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అండ్ ఇంకొక విషయం, మనం పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు అదే స్క్రీన్ రీడర్స్, స్క్రీన్ లాగర్స్ లాంటివి తెలుస్తుంటాయి. కాబట్టి అది అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్స్ అనేది పెడుతున్నారు. ఈ ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్స్ ద్వారా ఏంటంటే కీ అనేది ప్రెస్ చేయట్లేదు. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్కి మనం ఏ కీ ప్రెస్ చేస్తున్నామో తెలియదు. మనం మౌస్ క్లిక్ ద్వారా కీబోర్డ్ మీద పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ పాస్వర్డ్ ఏంటనేది అక్కడ ఎవరికి తెలియదు. బట్ ఒకటి జాగ్రత్త ఏంటంటే మనం ఆన్ స్క్రీన్ కీబోర్డ్ వాడేటప్పుడు మన వెనకాల ఎవరు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే అక్కడ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనం ఏం ప్రెస్ చేస్తున్నాం అనేది. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇంకెవరైనా సార్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడగచ్చా? చెప్పండి, లాస్ట్ క్వశ్చన్. Explain about the sandbox in connection to smishing or wishing. Okay, so that's a little bit technical talk, but to tell in short, if you want to create a sandbox environment to deal with such thing, you may prefer going to setting up a virtual image kind of a thing, or there are sandbox images also possible. You just search in internet, download sandbox Linux image or something, you can get it. So by doing that, when you open a phishing website, it will try to control the effect of the phishing website to that sandbox environment, and it doesn't affect your base operating system or your base softwares that are running on your system. Okay. So you have to do a little searching on that, but it's a little technical thing. How to set up that and all is a different topic. But virtual images, virtual environment is what you have to look for if you are looking for that. థ్యాంక్ యూ మేడం. యాక్చువల్గా ఇవాళ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో వెబ్సైట్స్ని ఎలా ఫిషింగ్ చేయటం, తర్వాత ఫిషింగ్ని అంటే ఈ ఈమెయిల్స్ ఫిషింగ్ ఎలా జరుగుతుంది, వీటిని అవాయిడ్ చేయడానికి ఎలాంటి టిప్స్ మీరు ఇచ్చారు. చాలా చక్కటి టిప్స్. ఇంకా ఫిషింగ్, స్మిషింగ్ వీటిని కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి చాలా టిప్స్ మీరు ఇచ్చారు. ట్యాబ్ మ్యాపింగ్ కూడా చెప్పారు మీరు. ముఖ్యంగా చాలా మంది స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడుతూ ఉంటారు. మరి వీటి సెక్యూరిటీలో ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వాటిలో ఉన్నటువంటి ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్, తర్వాత పర్మిషన్స్ వేటికి ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేది, రకరకాల యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా మనం ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అందరూ వాడేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్సాప్. మరి వాట్సాప్ కూడా ఎట్లా సెక్యూర్ గా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి, దానికి 2 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఇట్లా చాలా అంశాలు, ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మీరు ఇచ్చారు మేడం. అదేవిధంగా మనం బ్లూటూత్ ని లేదా వాట్సాప్ వెబ్ ని మనం ఎప్పుడు ఎట్లా వాడుకోవాలి అనేది కూడా చెప్పారు. ముఖ్యంగా అందరూ కూడా ఫింగర్ ప్రింట్స్ కానీ పిన్ కానీ జాగ్రత్తగా వాటిని వాడుకుంటూ ఈ ఫైనాన్షియల్ గా జరిగేటువంటి ఫ్రాడ్స్ నుండి ఎట్లా మనం తప్పించుకోవచ్చో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశాలు చెప్పారు మేడం. మీకు మా ఎస్సీఆర్టీ తరఫున, మా ఉపాధ్యాయులందరి తరఫున ధన్యవాదాలు మేడం. థ్యాంక్ యూ. మనం ఒకసారి నెక్స్ట్ రేపటి గురించి ఒకసారి చూద్దామండి. రేపు మనము ఇదే వెబినార్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. 4 days లో ఇవాళ 3 days కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ 4th డే ఉంటుంది. అయితే రేపు మనతో సునీత మేడం డిఐజీ మనతో మనల్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు రేపు 1 hour. అండ్ ఈ కాంటెంట్స్ అన్ని కూడా ఇంకా ఇవన్నీ ఇవాళ అయిపోయినాయి, ఇంకొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి. వాటిని పూర్తిగా కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది రేపు. అదేవిధంగా ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈరోజు పూర్తిగా చూడలేకపోతే ఎస్సీఆర్టీ తెలంగాణ వెబ్సైట్ లో కానీ లేదా అఫీషియల్ మా ఎస్సీఆర్టీ తెలంగాణ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా కానీ మళ్ళీ చూడొచ్చు.
వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అనిల్.